Okay, hello dear student, good evening to everyone. Okay, first let me clear about the sound and screen. Is it clear? Sound and screen both are clear? Sound and screen both are clear. Okay, hello dear student, good evening to everyone. Okay, first sound and screen both are clear. Now start the very important session for your board examination 2024. I hope की सर्वांना पेपर सोपा गेला असेल. Okay, now start the that's question paper one by one. Okay, 20. Yes, okay. Now start the question number 1. Okay, question number 1 as the spin only magnetic moment of the chromium 3 plus ion is. Then what is the magnetic moment? So the answer is the magnetic moment, that's a 3.87. That's a 3.87. Okay, this is your answer, 3.87. Get it clear? Eh? Then how the 3.87 came here? Okay, so the chromium, first as a chromium, so Cr as a 3 plus, so that's the first written as a Cr24, so electronic configuration as a argon, and this is the 3d5 4s1, and if you that's a 3 plus, so it is the become argon, and then this is the 3d3, this is the 3d3 4s0. Get it? So how many unpaired electrons? So it should contain the 3 unpaired electrons. So the d orbital has a total, that's a 5 orbital, and how many electrons? 1, 2 and 3 electrons. So there is a mu of the is equal to under root of the n plus 2 Bohr magneton value, Bm stand for Bohr magneton. So this is the under root of the, that's a 3 plus 2 is equal to under root 15 value, and under root 15 value becomes as a 3.873 Bm stand for Bohr magneton, it is the unit of the Bohr magneton. So the option is the C option correct. Get it even? So this is the first question as MCQs. तर हा फर्स्ट क्वेश्चन MCQs होता, तर त्याचा आन्सर आहे 3.873 Bm Bohr magneton. Next as a number 2 questions, the linkage present in lactose is. तर लॅक्टोज मध्ये जी लिंकेज असणार आहे, तर इट इज अ 1,4 glycosidic linkage. This is beta 1,4 glycosidic linkage. Get it even? So the option number C is correct. तर प्लीज चेक आउट. मोस्ट ऑफ स्टुडंट बोलतात की बी आणि डी मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, अल्फा सेम आहे, अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक, पण तिथे लॅक्टोज मध्ये नसते, बरोबर का? लॅक्टोज मध्ये काय असणार? बीटा 1,4 लिंकेज असणार आहे. तर प्लीज चेक करा, आपण टेक्स्ट मध्ये चेक करा एकदा. गेट इट? आणि बाकीच्या लिंकेज पण चेक करा. अल्फा बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक, तर अल्फा बीटा 1,2 ग्लायकोसाइडिक ही सुक्रोज मध्ये असते. गेट इट? आणि अल्फा 1,4 हे स्टार्च मध्ये. क्लिअर आहे? नोट करून घ्या सर्वांनी व्यवस्थित. देन हे सर्व सीईटी साठी इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला लक्ष द्या. सीईटी साठी पण तुम्हाला हे अभ्यास करता येऊ शकेल. बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. गेट इट? क्लिअर आहे? आणि अल्फा बीटा 1,2 कोणामध्ये असणार आहे? सुक्रोज मध्ये. सो दिस क्वेश्चन मी तुम्हाला काल मेन्शन करून दिलते, तेवढे सर्व क्वेश्चन्स होते. गेट इट? सर्व क्वेश्चन्स ऍज इट इज. आय होप तुम्ही व्यवस्थित सॉल्व्ह केले असेल. आणि 1,4 अल्फा कशामध्ये असतो? अमायलोज मध्ये ना. अमायलोज मध्ये दिस इज इथिल मिथिल. सो दिस इज द इथिल मिथिल केटोन. इथिल मिथिल केटोन. प्लीज चेक करा. दिस इज एज अ C2H5 ग्रुप. क्लियर आहे? C2H5.
हा जो पूर्ण राईट साइडला ग्रुप दिलाय CS2 CS3, सो द CS2 CS3 स्टँड फॉर द CS2 CS3 C2H5. गेट इट. अँड सो दिस इज द आयसोप्रोपिल अल्कोहोल, म्हणजे हा केटोन आहे आणि दिस इज द सेकंडरी अल्कोहोल आहे. दिस इज द सेकंडरी अल्कोहोल. हा सेकंडरी अल्कोहोल आहे. क्लियर आहे. नेक्स्ट आहे द फोर्थ नंबर क्वेश्चन. द pH ऑफ द this is the 0.001 molar, so this is the as a 10 raised to minus 3 molar na. So 10 raised to minus 3 molar असेल तर pH is equal to minus log to the base 10 of the H plus ion concentration. So what is the H plus ion concentration? Minus log to the base 10 of the 10 raised to minus 3. So the 10 raised to minus 3. So it is the minus and minus 3 and into log 10 to the base 10. So log 10 to the base 10, how much value? That's 1. So answer as a 3. So this is the 3 is the answer. Clear आहे. तर याचा pH चा नंबर किती आला पाहिजे? 3 आला पाहिजे आपला. ओके 3. That's a 3. गेट इट. आणि जर तुम्हाला pOH विचारलं असतं तर 14 आला असता. pOH म्हणजे हा pOH आहे. दिस इज अ pOH व्हॅल्यू. आणि 2 व्हॅल्यू साठी हे पाहिजे होतं, कॉन्सन्ट्रेशन चेंज पाहिलं होतं, 0.01 द्यायला पाहिजे होतं. ओके. आणि 10 तर येणारच नाही. गेट इट. 10 व्हॅल्यू कशी काय येऊ शकेल, कारण हे तर ऍसिड आहे. ऍसिड असेल तर 10 कधीच येणार नाही. गेट इट. हां, तर हे लक्षात ठेवा आपण. ना गेट इट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाऊंड हॅव्हिंग द हेक्सा नायट्रो. सो दिस इज द हेक्सा नायट्रो ना. हेक्सा स्टँड फॉर द 6. सो दिस इज 5. This option is rule out. This 5 option rule out. आणि ऑक्सिडेशन नंबर किती पाहिजे? 3 पाहिजे. तर सोडियमची +1 असते, नायट्रोची किती असते? -1. सो 4 6 हा ऑप्शन एक रूल आउट होतोय. दिस इज युअर करेक्ट आन्सर. गेट इट. म्हणजे याच्यामध्ये सोडियमची ऑक्सिजन स्टेट किती असते? तर एका याची +3. सो दिस इज द प्लस एकाची +1 आणि असे किती सोडियम 3. गेट इट. प्लस कोबाल्टची व्हॅल्यू आपण x नोट करू, प्लस नायट्रो 6, एका नायट्रोची -1. सो 0. सो x इज इक्वल टू हाऊ मच? दॅट्स हे किती होतील? 6 आणि -6 राईटला नंतर प्लस होतील आणि हे प्लस मायनस होतील. सो दिस इज द x इज इक्वल टू 3. सो ऑक्सिडेशन स्टेट पहिल्यांदा बॅलन्स करा, विल गेट द आन्सर. येस. क्लिअर आहे. कोऑर्डिनेशन मधला क्वेश्चन या. The number of particle present in the phase center FCC. तर FCC मध्ये किती असतात? 4 असतात. आणि SCC असेल तर 1 असतात. BCC असेल तर 2 असतात. आणि 3 नंबर नसतात. जम्मू गेट इट. कोणत्याच युनिट सेलचे 3 नाही. पण दिस इज युअर आन्सर FCC. गेट इट. हे आय थिंक मी तुम्हाला काल पण नोट करून देतो की यांच्यापैकी एक क्वेश्चन तर तुम्हाला फिक्सच येणार. ओके, एक क्वेश्चन तर असणारच तुम्हाला. ओके, सॉल्व पण केलं असेल आपण. हा व्हेरी इझी क्वेश्चन. नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेझेंट इन FCC फेज सेंटर क्युबिक युनिट सेल किती असतात टोटल? 4. क्लिअर आहे सर्वांना. द मोनोमर युजिंग द टेफ्लॉन. तर टेफ्लॉन मधला जो मोनोमर आहे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. हिअर इट इज द फ्लोरीन आणि हिअर इट इज द फ्लोरीन. गेट इट. सो अगेन दिस इज द फ्लोरीन अँड दिस इज द फ्लोरीन. सो दिस इज द टेट्राफ्लोरो इथिन कंपाउंड. टेट्राफ्लोरोइथिन. दिस इज युअर आन्सर. टेट्राफ्लोरोइथिन. इक्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम हा नायलॉनचा आहे. दिस इज फॉर नायलॉन 6 आहे. स्टायरीन हा पॉलिस्टायरीनचा आहे. दिस इज फॉर पॉलिस्टायरीन आहे. आणि व्हिनिल क्लोराइड हा PVCचा आहे. PVC पॉलिव्हिनिल क्लोराइड. अँड दिस इज फॉर टेफ्लॉन. त्यामुळे हा क्वेश्चन दॅट्स इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री मधला आहे. चॅप्टर नंबर दॅट्स 15. इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री. पॉलिमर त्यामुळे लेबल करा पॉलिमर केमिस्ट्री. इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री. आता हे क्वेश्चन्स मी सांगतो आपलं कोणत्या चॅप्टर मध्ये कोणते क्वेश्चन्स आहे. तर हा जो क्वेश्चन आहे तर हा याच्यामधला क्वेश्चन आहे ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन. क्वेश्चन नंबर 1 ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. देन त्याच्यानंतर हा क्वेश्चन बायोमॉलिक्युल्स मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम बायोमॉलिक्युल्स कार्बोहायड्रेट्स. त्याच्यानंतर हा जो क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन
अल्कोहोल्स मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अल्कोहोल्स. अल्कोहोल्स, फिनॉल्स, इथर्स. अल्कोहोल्स, फिनॉल्स, इथर्स. अल्कोहोल्स, फिनॉल्स, इथर्स. त्याच्यानंतर पीएच हा क्वेश्चन आयोनिक इक्विलिब्रिया. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम आयोनिक इक्विलिब्रिया. आयोनिक इक्विलिब्रिया क्वेश्चन आहे. आणि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स मधला हा क्वेश्चन आहे. गेट इट. त्याच्यानंतर हा जो क्वेश्चन आहे हा सॉलिड स्टेट मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम सॉलिड स्टेट चॅप्टर नंबर 1. त्याच्यानंतर हा पॉलिमर मधला क्वेश्चन आहे. इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री. अमॉंग द फॉलोइंग विनिलिक हॅलाइड इज. सो दिस इज द आन्सर विनिलिक हॅलाइड. हा क्वेश्चन हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मधला क्वेश्चन. दिस इज हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. आता हा जो ए नंबर आहे येस, तर दिस इज अ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. तर हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मधला क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला अल्किल हॅलाइड विचारलं असतं, अल्किल हॅलाइड, तर अल्किल हॅलाइडचा आन्सर हे आला असतं. आणि हा विनिलिक आहे आणि हा अरिल हॅलाइड आहे. दिस इज सी नंबर एज अ अरिल हॅलाइड. दिस इज अरिल हॅलाइड. सी नंबर हा अलिल हॅलाइड आहे. आणि दिस इज अ अलिलिक हॅलाइड. सो दिस इज अ अलिलिक. अलिलिक किंवा अलिल हॅलाइड पण म्हणतात तर अलिलिक हॅलाइड. गेट इट. डी नंबर हा अलिलिक हॅलाइड आहे. क्लिअर आहे. डी नंबर हा अलिलिक हॅलाइड आहे. बी नंबर हा विनिलिक हॅलाइड आहे. ए नंबर हा अल्किल हॅलाइड आहे. अल्किल मधला हा सेकंडरी अल्किल हॅलाइड आहे. सेकंडरी अल्किल हॅलाइड. आणि हा अरिल हॅलाइड आहे. सी नंबर अलिल आहे. आणि हा अलिलिक आहे पण हा प्रायमरी अलिलिक आहे. सो दिस इज प्रायमरी अलिलिक हॅलाइड. ओके, क्लिअर आहे. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द हायड्रोलिसिस ऑफ प्रोपाइन. तर हा क्वेश्चन दॅट्स अल्डेहाइड केटोन्स मधला आहे. दिस इज द अल्डेहाइड केटोन्स कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. अल्डेहाइड केटोन्स कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. अल्डेहाइड केटोन कार्बोक्सिलिक ऍसिड. प्रोपॅनॉन हे याचे आन्सर आहे. पण हाऊ इट इज केम ॲज अ प्रोपॅनॉन, तर ठीक आहे मी तुम्हाला एक रिॲक्शन नोट करून देतो. तर त्यामध्ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH आणि व्हेन रिॲक्ट विथ द वॉटर HOH. So this is H plus O minus. So this is negative part attached to that carbon according to MK rule. So it is the MK rule addition. Get it? MK rule. So there is a twice water molecules. तर इथे 2 वॉटर मॉलिक्युल्स घ्यायला लागतील आपल्याला आणि 2 वॉटर मॉलिक्युल्स घेतल्यामुळे ती रिॲक्शन अशी तयार होईल CH3 आणि इथे काय तयार होईल COH. अगेन दिस इज वन मोर OH आणि हा इथे तयार होणार आहे दॅट्स अजून एक पाहिजे ना आपल्याला. हा एक अजून प्रोपाइन पाहिजे ना. गेट इट. प्रोपाइन म्हणजे C123 CH पाहिजे असेल. दिस इज अ CH. ठीक आहे. इन दिस वे. सो दिस इज द C आणि हिअर इज द 1H आणि अगेन दिस इज द 2H ना. दिस इज H आणि H. गेट इट. 2 वॉटर मॉलिक्युल्स. देन ऑन द नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय होणार आहे की हा जो यांच्यामधून वॉटर मॉलिक्युल एलिमेंट होणार आहे म्हणजे हा OH. दिस इज द OH आणि हा H रिमूव्ह ॲज अ वॉटर मॉलिक्युल्स. सो दिस इज मायनस वॉटर ऑन हिटिंग. गेट इट. सो ओके दिस इज कॉल्ड द जेमिनल डायॉल. इट इज हायली अनस्टेबल. जेमिनल डायॉल. सो फॉर्म ॲज अ CH3 C double bond O and this is remains as a 3 hydrogens on the right side and plus water. So this is called as a acetone. So acetone has a UPAC name propanon. Propanon म्हणजे dimethyl ketone. It is also called as a dimethyl ketone. So this is the reaction of the hydration of alkenes by acids. Hydration of alkynes by acids. Get it? So this is so simple reaction.
तर इथे वापरता 1% HgSO4 and then H2SO4. Get it even? HgSO4 and H2SO4, mercuric sulfate and the sulfuric acid. क्लिअर आहे? तर यस, दिस इज द रिएजंट. तर हे रिएजंट्स वापरतात तिथे. सर्वांना समजलं का? मग ट्रिपल बॉन्डचं कन्व्हर्जन केटोन मध्ये होणार आहे. प्रोपॅनॉन म्हणजेच काय? ऍसिटोन. प्रोपॅनॉन म्हणजेच ऍसिटोन. ऍसिटोन म्हणजेच डायमिथिल केटोन. डायमिथिल केटोन. डायमिथिल केटोन म्हणजेच ऍसिटोन. गेट इट? ठीक आहे. तर नेक्स्ट इज इफ द युनिट ऑफ द रेट कॉन्स्टंट इज, तर हा क्वेश्चन केमिकल कायनेटिक्स मधला. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल कायनेटिक्स. केमिकल कायनेटिक्स. इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज, म्हणजे रेट ऑफ रिएक्शन आणि दॅट्स रेट ऑफ रिएक्शन युनिट सारखंच आहे. गेट इट? सो दिस इज द झिरो ऑर्डर. आणि फर्स्ट साठी पर सेकंद येतं फक्त. काय येतं? पर सेकंड. फर्स्ट ऑर्डर साठी पर सेकंड. म्हणजे थोडक्यात रेट कॉन्स्टंट आणि रेट ऑफ रिएक्शन युनिट सेम आहे. रेट कॉन्स्टंट आणि रेट ऑफ रिएक्शन सेम युनिट असेल तर दिस इज द झिरो ऑर्डर. आणि फर्स्ट ऑर्डरचं युनिट काय येतं? पर टाइम, दॅट्स पर सेकंड, म्हणजे टाइम इनवर्स. टाइम इनवर्स असेल तर दॅट्स अ फर्स्ट ऑर्डर. नेक्स्ट आहे द नेम द दॅट्स अ मेटल नॅनो पार्टिकल यूज टू रिमूव्ह द ई कोलाई फ्रॉम द वॉटर. तर दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द दॅट्स नॅनो टेक्नॉलॉजी, ग्रीन केमिस्ट्री अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी. सो नॅनो केमिस्ट्री, नॅनो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो केमिस्ट्री. तर ह्या क्वेश्चनचा आन्सर सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स. सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स. सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स. बस एवढंच लिहायचं होतं. AgNPs लिहायचं. AgNPs. AgNPs म्हणजे सिल्वर नॅनो पार्टिकल. इफ यू राईट द सिल्वर नॅनो पार्टिकल, yes, we'll get the 1 mark. Nano chemistry. Write the name of the reduction product formed when ethyl cyanide is treated with the sodium and the alcohol. तो हा जो क्वेश्चन आहे, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द अमाइन्स. तर हा क्वेश्चन अमाइन्स मधला आहे आणि ही रिएक्शन मेंडिस रिएक्शन आहे. तर याचं नाव आहे एन प्रोपिल. एन प्रोपिल अमाइन. एन प्रोपिल अमाइन. किंवा तुम्ही 1 प्रोपेनामाइन पण लिहू शकता. 1 प्रोपेनामाइन. देन हाऊ सच रिएक्शन टेक्स प्लेस. तर ही रिएक्शन कशी होणार आहे पहा. तर दॅट्स CS3. मी तुम्हाला काय दिलंय? C2H5 ना. C2H5 सायनाइड. C ट्रिपल बॉन्ड, म्हणजे हे C2H5 आणि त्याच्या पुढे सायनाइडला, म्हणजे 2 हायड्रोजन इथे अटॅच होतील आणि 2 याला अटॅच होतील, नायट्रोजनला. गेट इट? बस सो सिंपल. मग हा जो कंपाऊंड असणार आहे 2 कार्बन आणि हा 1 3, म्हणजे कोण? एन प्रोपिल. एन प्रोपिल अमाइन. एन प्रोपिल अमाइन. किंवा याचं नाव असं पण लिहू शकतो आपण, प्रोपेन 1 अमाइन. आयुपेसी नेम मध्ये. ठीक आहे? हा प्रायमरी अमाइन तयार होतो. दिस इज प्रायमरी अमाइन. त्यामुळे तुम्ही 2 पैकी कोणतं एक जरी नाव लिहिलं असेल तरी तुम्हाला मार्क्स मिळतील ना. गेट इट? म्हणजे एन प्रोपिल अमाइन लिहिलं असेल आणि स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं एन प्रोपिल अमाइन किंवा प्रोपेन 1 अमाइन, कॉमन नेम किंवा आयुपेसी नेम, तरी 1 मार्क मिळून जाईल. गेट इट? दिस इज व्हेरी इझी. आता हा जो क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मधला क्वेश्चन आहे. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. मग हा जो CS3 मायनस आहे हा प्लस आहे. गेट इट? आणि Ag प्लस Cn मायनस. सो सिंपल रिएक्शन. तर दिस इज ऍक्च्युली हा आयोनिक नाही, हा कोव्हॅलंट नेचर मध्ये असतो. गेट इट? त्यामुळे आपण असं न लिहिता त्याला कोव्हॅलंट लिहू. त्यामुळे इथे प्रोडक्ट तुम्हाला असा मिळेल CS3 देन CH2 आणि इथे काय नोट करायचं? N ट्रिपल बॉन्ड C आणि प्लस AgCl. AgCl. मग याचं नाव काय? इथिल आयसोसायनाइड. इथे नाव नोट करून ठेवतो मी. इथिल आयसोसायनाइड किंवा आयसोनायट्राइल पण म्हणतात. इथिल आयसोसायनाइड, इथिल आयसोनायट्राइल. गेट इट? सो दिस इज युअर आन्सर. इथिल आयसोसायनाइड किंवा इथिल आयसोनायट्राइल आणि AgCl. सो सिंपल. Calculate the effective atomic number of the cobalt. The effective atomic number is equal to Z minus X plus Y. So what is the Z? Cobalt साठी Z किती असणार आहे? That's a 28. Minus X. तो ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? कोबाल्टची +3. So this is the 3. आणि लिगँड्स किती डोनेट करतात? 6 12. So how much answer? That's a
प्लीज चेक करा बरं एकदा. ऑक्सिडेशन स्टेट करेक्ट लिहिली मी, करेक्ट आहे 612. हां इथे 27 पाहिजे, 27. सो दिस इज 27. हां निकेल ना ती, येस गेट इट. सो दिस इज हाऊ मच, दॅट्स 36 आन्सर. प्लीज चेक करा करेक्ट आहे का. येस दिस इज करेक्ट 36. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर 36. तर हा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व क्वेश्चन टेक्स्टबुक मध्ये. तर येस दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. तर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स मधला हा क्वेश्चन आहे. व्हेरी इझी क्वेश्चन, हा सॉल्व क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट, द कंपाऊंड्स ऑफ द टिटॅनियम आयन्स आर कलरलेस ड्यू टू नो D2D transition, नो D2D transition किंवा D0 ड्यू टू D0 कॉन्फिगरेशन. इथे तुम्ही D0 कॉन्फिगरेशन लिहू शकता, किंवा absence of ड्यू टू absence of unpaired electrons. हे तिन्ही पण रिझन चालते ना, लक्ष द्या. हे तिन्ही पण रिझन या क्वेश्चनला चालतील. हा क्वेश्चन दॅट्स डी ब्लॉक मधला आहे. डी ब्लॉक म्हणजे ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक आणि ए ब्लॉक मधला क्वेश्चन आहे. द कंपाऊंड्स टिटॅनियम +4 आयन्स आर कलरलेस ड्यू टू absence of unpaired electrons किंवा no D2D transition किंवा D0 configuration. Get it? D0. That's a 3D0 असं पण नोट करू शकता. त्याच्यानंतर द SI युनिट ऑफ द मोलार कंडक्टिव्हिटी. मोलार कंडक्टिव्हिटीची SI युनिट काय असणार आहे. तर हा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा क्वेश्चन आहे, याच युनिट आहे सायमेन मीटर स्क्वेअर पर मोल. गेट इट, सायमेन मीटर स्क्वेअर पर मोल. आन्सर असंच पाहिजे होतं, सायमेन मीटर स्क्वेअर पर मोल. सेंटीमीटर स्क्वेअर नाहीये, सेंटीमीटर स्क्वेअर हे SI युनिट नाहीये, मीटर हे SI युनिट आहे ना, आणि पर मोल. गेट इट, दिस इज द सायमेन मीटर स्क्वेअर पर मोल. मोलर कंडक्टिव्हिटीचं SI युनिट आहे. राईट द साइन कन्व्हेन्शन ऑफ वर्क डन ड्युरिंग एक्सपान्शन ऑफ गॅस. सो द एक्सपान्शन ऑफ गॅस, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनामिक्स. So this is the W is equal to negative. बस एवढंच लिहायचं होतं. दिस इज युअर आन्सर. W is equal to negative. इफ यू राईट द W is equal to negative, विल गेट द 1 मार्क. कारण त्यांनी फक्त एक्सपान्शन विचारलंय ना, मग कॉम्प्रेशन बद्दल का लिहायचं आपण ना, मग याचा अर्थ मग तुम्हाला माहितीच नाही. गेट इट. मग त्यासाठीच ते क्वेश्चन एकदम प्रिसाइज असतात. राईट द साइन कन्व्हेन्शन ऑफ वर्क डन ड्युरिंग एक्सपान्शन ऑफ गॅस. तर एक्सपान्शन ऑफ गॅस साठी किती लिहिणार तुम्ही, W इज इक्वल टू निगेटिव्ह व्हॅल्यू. ओनली राईट द ओनली निगेटिव्ह व्हॅल्यू हिअर. गेट इट. बस एवढंच लिहायचंय. राईट द कंडिशन ऑफ द रिव्हर्स ऑस्मॉसिस. तर रिव्हर्स ऑस्मॉसिस साठी कंडिशन अशी लिहायची, दॅट्स अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर दॅन ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑफ सोल्युशन. बस. If you write in this way, you will get the 1 mark. Applied pressure greater than the osmotic pressure of solution. If you write in this way, you will get the 1 mark. Write the condition of reverse osmosis. Applied pressure greater than osmotic pressure of solution. Word मध्ये पण लिहू शकता, when pressure larger than the osmotic pressure of solution, that's undergoes the reverse osmosis. ठीक आहे. तर मला एक सांगा आता, किती मुलांचे 10 MCQs आणि 8 करेक्ट आलेत. तर प्लीज रिप्लाय मी इन चॅट बॉक्स. ओके दॅट्स हाऊ मेनी आर करेक्ट. आउट ऑफ द 18 मार्क्स पैकी किती मार्क्स भेटले आपल्याला, कारण हे इम्पॉर्टंट आहे. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए मध्ये 10 MCQs अँड द 8 व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. हाऊ मेनी आर करेक्ट. मी जसे आन्सर मी दिलेत तसे किती जणांचे करेक्ट आहे MCQs आणि दॅट्स व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. So please reply me. 18 out of 18 correct.
कोणते सेकंड MCQ सी आणि ऑप्शन सी आहे नाही, ते एक लक्ष द्या ना, पण ते करेक्ट आन्सर नाहीच आहे ना. एक लक्ष द्या, तुम्ही जर का ह्या ऑप्शन मध्ये ते ऑप्शन करेक्ट नाहीच आहे, त्यामुळे ते डबल द्या किंवा 3 द्या 4 द्या, डझंट मॅटर ना, हो की नाही. तुम्ही कोणतं ऑप्शन करेक्ट करून आलेत? लिंकेज, द लिंकेज प्रेझेंट इन लॅक्टोज. लॅक्टोज मध्ये लिंकेज काय असते? β14 असते ना, त्यामुळे ही α14 एकदा देऊ किंवा दोनदा देऊ किंवा तीनदा देऊ, डझंट मॅटर ना. हो, त्याची मार्क्स तर भेटणारच नाही आपल्याला. हो, प्रूफ देऊन सांगतो मी तुम्हाला. सेकंड MCQs मध्ये लॅक्टोज, तुम्ही टेक्स्ट चेक करा ना, टेक्स्ट मध्ये नोट केलं ना डायरेक्ट, β14 ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे. हो, लॅक्टोज मध्ये कोणती लिंकेज आहे? β14 आहे. हे α14 इथे तर नाहीये ना, मी नोट करून दिलंय पहा तुम्हाला, हे तर दोन्ही सारखं आहे, α14. हे स्टार्च मध्ये असतं, माल्टोज मध्ये असतं, स्टार्च मध्ये अमायलोज मध्ये असतात ना, हो की नाही. अमायलोज मध्ये किती असतात? 14 असतात. माल्टोज डायसेक्राइड आहे. लॅक्टोज मध्ये β14 असतात. त्यामुळे बी नंबर ऑप्शन आणि डी नंबर ऑप्शन, ऑल्दो इट इज सिमिलर बट दिस इज नॉट अ करेक्ट आन्सर ना. त्यामुळे त्यांनी 2 देऊ किंवा 3 देऊ 4 देऊ, डझंट मॅटर ना. गेट इट. हा, तुम्ही करेक्ट आन्सर आहे, त्यामुळे तुम्हाला ह्या क्वेश्चनचा बेनिफिट नाही मिळणार. हा, ज्या मुलांनी सी ऑप्शन लिहिलं, येस ते करेक्ट आहे. एक लक्ष द्या, क्वेश्चन मध्ये मिस्टेक असेल ना तर त्याचे मार्क्स मिळतात, ऑप्शन मध्ये असेल तर नाही मिळत, कारण तो ऑप्शन रूल आउट होतो ना. गेट इट. जर का तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मध्ये नसेल तर तो ऑप्शन ग्राह्य धरला जात नाही. क्लिअर आहे का? तर प्लीज रिप्लाय मी, हाऊ मेनी आर करेक्ट. तर किती स्टुडंटचे करेक्ट आन्सर आलेत? आउट ऑफ दिस क्वेश्चन्स मी जेवढे सॉल्व्ह करून दिलेत यांच्यापैकी 18, टोटल 18 क्वेश्चन्स ना, 10 MCQs आणि 8 व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. मी जसं येस हा येस, तर सी आन्सर करेक्ट आहे. सी आन्सर करेक्ट. β14 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. लवकर रिप्लाय करा प्लीज, म्हणजे मग आपल्या ओके आपण पुढचं सेशन कंप्लीट करू. ओके, दॅट्स इफ यू गॉट द 18/18 मार्क्स किंवा आउट ऑफ दॅट 18, 16, 17, येस म्हणजे चांगला स्कोर होऊ शकेल पुढे, कारण का हे इम्पॉर्टंट मार्क्स असतात ना याच्यामध्ये. ठीक आहे, क्लिअर आहे सर्वांना? ठीक आहे, चला पुढचं एक्सप्रेशन घेऊ आपण. तर दिस इज द डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मॅक्झिमम वर्क डन. तर मॅक्झिमम वर्क डन एक्सपान्शन रिव्हर्सिबल आयसोथर्मल एक्सपान्शन आहे. तर यस, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द केमिकल थर्मोडायनामिक्स. केमिकल थर्मोडायनामिक्स, क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनामिक्स. आणि इथे एक्सप्रेशन कोणतं डिराइव्ह करायचं होतं तुम्हाला? तर इथे एक्सप्रेशन डिराइव्ह करायचं होतं डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 of the V2 divided by V1. येते ना, असं एक्सप्रेशन डिराइव्ह करायचं होतं. आय होप हे तुम्ही एक्सप्रेशन डिराइव्ह केलं असणार. दिस इज व्हेरी इझी, कारण हे मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला पण सांगितलं होतं की एक्सप्रेशन करून जा, डब्ल्यू मॅक्स आणि डब्ल्यू मायनस पी डेल्टा व्ही या दोघांपैकी एक. ठीक आहे, त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 4, व्हॉट आर इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. तर इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स आहे, तर हा क्वेश्चन दॅट्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 मधला, 16, 17, 18 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 मधला इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. The interhalogen compounds are those compounds in which the halogens combine together then to form that's different compounds. For example, XX dash असं लिहायचं होतं, XX dash आणि इथं n नंबर लिहायचा होता. Get it? XX dash interhalogen compound. And write the chemical reaction when chlorine react with the dry slaked lime. I think तुम्ही लास्ट लेक्चर जर का अटेंड केलं असेल माझं, तर त्याच्यामध्ये हा क्वेश्चन मी तुम्हाला सॉल्व्ह पण करून दिलता, माहिती ना, आठवतंय का? हा क्वेश्चन सॉल्व्ह पण करून दिलता आणि इथे तुम्ही ब्लिचिंग पावडर बनवलं होतं. सो दिस इज ओके, व्हॉट इज द प्रोडक्ट? ब्लिचिंग पावडर. सो दिस इज अ टॉईस CaOH, गेट इट, टॉईस आणि प्लस टॉईस Cl2, 2 गिव्स CaOCl2 प्लस टॉईस H2O आणि प्लस CaCl2. सो दिस इज अ ब्लिचिंग पावडर. तर ह्या कंपाऊंडचं नाव काय? ब्लिचिंग पावडर. बस एवढीच रिएक्शन लिहायची होती. गेट इट? बस कोणती? राईट द केमिकल रिएक्शन क्लोरीन रिएक्ट विथ द स्लेकेड लाईम.
क्लोरीनची रिॲक्शन स्लेकेड लाईम बरोबर केली तर यस ब्लिचिंग पावडर मिळतं तुम्हाला. स्लेकेड लाईम म्हणजे काय? कॅल्शियम ऑक्साईड CaOH टॉईस. गेट इट. लास्ट सेशन चेक करा. लास्ट आपण जे नाईट सेशन मध्ये घेतलं होतं त्याच्यात ऍट द एंडला मी तुम्हाला रिॲक्शन पण नोट करून देते की जर का समजा नोट केलं की दॅट्स ब्लिचिंग पावडर नोट करायचे तर ब्लिचिंग पावडर हाऊ टू प्रिपेअर कॅल्शियम ऑक्साईड प्लस क्लोरीन. ओके. आय होप की तुम्ही सॉल्व्ह केलं असेल. तर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 मधला क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन नंबर 5 व्हॉट इज नॅनो मटेरियल. नॅनो मटेरियल म्हणजे काय? त्यांचं डायमेन्शन किती असतं तर 10⁻⁹ नॅनोमीटर. Get it? 10⁻⁹ meter, particularly meter. 10⁻⁹ meter. So it is known as a nano material. The material is in the range of the 10⁻⁹ meter particle size nanomaterial. So this is a question from the nanochemistry and green chemistry. Nanochemistry and green chemistry chapter, last chapter. Okay. Write the Solje process. So Solje process during hydrolysis. तर व्हेरी सो सिंपल. सोल्जे प्रोसेस ड्युरिंग हायड्रोलिसिस तुम्हाला रिॲक्शन नोट करायची होती. ओके. आय होप तुम्ही रिॲक्शन पण लिहिली असेल की हायड्रोलिसिसची रिॲक्शन कशी असेल. सर्वात ओके या चॅप्टरच्या एंडला दिलंय पहा आपण सोल्जे प्रोसेस आणि हायड्रोलिसिस रिॲक्शन. बस फक्त हायड्रोलिसिस बद्दलच लिहायचं होतं आपल्याला. म्हणजे आपल्याला रिॲक्शन अशी लिहायची होती MOR आणि प्लस H2O टू गिव्ह द MOH आणि प्लस ROH. बस. आणि दिस इज हायड्रोलिसिस रिॲक्शन. एवढीच एक रिॲक्शन लिहायची होती फक्त. MOR प्लस H2O, MOR प्लस H2O, MOH आणि प्लस ROH. तर सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ हायड्रोलिसिस. सो सिंपल. कारण त्याने नोट करून दिलं ना हायड्रोलिसिस. तर कंडेन्सेशनची वेगळी प्रोसेस आहे, हायड्रोलिसिस वेगळी आहे. तर ऍटलीस्ट यू शुड एबल टू राईट इन दिस. फक्त रिॲक्शन नोट केले असेल तरी तुम्हाला मार्क्स मिळतील. गेट इट. व्हेरी इझी क्वेश्चन. हायड्रोलिसिस रिॲक्शन. राईट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स विथ अन एक्झाम्पल. तर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. तर हा क्वेश्चन ओके बायोमॉलिक्युल्स मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम बायोमॉलिक्युल्स आणि पर्टिक्युलरली प्रोटीन्स मधला क्वेश्चन आहे. तर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स आहे म्हणजे तुम्हाला ग्लोब्युलर आणि फायब्रस प्रोटीन बद्दल लिहायचं आहे. ग्लोब्युलर प्रोटीन्स आणि फायब्रस प्रोटीन्स. फायब्रस प्रोटीन्स याबद्दल लिहायचं. गेट इट. ग्लोब्युलर प्रोटीन आणि फायब्रस प्रोटीन. तर ग्लोब्युलर प्रोटीन हे वॉटर सोल्युबल आहे. फायब्रस प्रोटीन नॉट वॉटर सोल्युबल, वॉटर इन सोल्युबल आहे. आणि ग्लोब्युलर प्रोटीनचं एक्झाम्पल हिमोग्लोबिन, फायब्रस मध्ये मायोग्लोबिन तुम्ही नोट करू शकता. गेट इट. केराटिन सारखे असं. आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स विचारलं ना. तर क्लासिफिकेशन आणि एक्झाम्पल्स ऍटलीस्ट यू शुड एबल टू राईट इन दिस वे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन ॲज अ calculate the time required to deposit. So this is a question from electrolysis or electrochemistry. Electrochemistry मधला क्वेश्चन ह्या इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये. कॅल्क्युलेट द टाइम रिक्वायर्ड म्हणजे तुम्हाला टाइम विचारलाय. T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आणि तुम्हाला W दिलेलं आहे. W इज इक्वल टू 2.4 गिव्हन आहे. करंट इन एम्पियर ऑल्सो गिव्हन आहे 2.03 आणि कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन आहे. आणि दिस इज अ मास म्हणजे हे M दिलेलं आहे. गेट इट. आणि कॉपर सल्फेट मधून तयार होणारे Cu2 प्लस SO4 2 मायनस म्हणजे याचा मोल रेशो किती 1/2 येईल. गेट इट. मोल रेशो 1/2. देन हाऊ टू सॉल्व्ह द क्वेश्चन. ठीक आहे. तर हा क्वेश्चन मी सॉल्व्ह करून देतो आपल्याला. सो द W इज इक्वल टू W इन ग्रॅम. हा फॉर्म्युला पण तुम्हाला रात्री नोट करून दिलाय पाहिजे. करंट इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकंड्स डिवाइडेड बाय 96500 into this is the mole ratio into molar mass आणि W in ग्रॅम तुम्हाला गिव्हन आहे. हाऊ मच 2.4 इज इक्वल टू अजून काय काय गिव्हन आहे पहा. तर दिस इज दॅट्स अ करंट इन एम्पियर 2.03 ना 2.03 एम्पियर. Time we have to calculate it. Therefore the 96500 आणि into मोल रेशो किती 1/2 आणि मोलर मास दिलाय 63.5. आता T बरोबर फॉर्म्युला मॉडिफाय करा. T इज इक्वल टू हाऊ मच T व्हॅल्यू दॅट्स 2.4 into 96500 into 2 this whole divided by
2.303 आणि into 63.5. If you solve it, you will get the time. Time कशात मिळेल? सेकंड्स मध्ये. दिस इज युअर आन्सर. समजलं? सेकंड्स. देन प्लीज हे सॉल्व करून सांगा बरं किती आन्सर आलं आपलं. सॉल्व केलंय का आपण? आपल्यापैकी कोणी सॉल्व केलंय का हे? जस्ट कॅल्क्युलेशन करायला लागेल फक्त तुम्हाला आता हे. Hmm. 2.4 into how much value? 96500, 96500, 2.4, and then that's into 2. So answer, okay, this is the number becomes as a 463200. log ने केलं असेल आपण ना, हे log नेच करायचं होतं. आणि देन त्याच्यानंतर again that's a 2.03 into 63.5. so this is the 128.905 आणि जस्ट यांचं आता डिव्हिजन करायचं होतं. गेट इट? लॉग ने सॉल्व करायचं, हे लक्षात द्या. 463200 divided by 128 point how much? 905. So what is the answer? Is equal to 3593.3 seconds. म्हणजे तुमचे आन्सर एवढे आले असतील 3593.3 seconds. आणि याला डिवाइडेड बाय 60 केलं तर याचे आन्सर मिनिट्स मध्ये जातील आणि पुन्हा 16 डिवाइड केलं तर याचे आन्सर कशात जातील? हवर्स मध्ये जातील. म्हणजे त्याला मी 16 डिवाइड करून घेतो. ठीक आहे, तर आन्सर किती? 59.88 मिनिट्स. आता 59.88 म्हणजे किती? 1 hour. हा बस, गेट इट? बस एवढे आन्सर लिहिला असेल तुम्ही तर चालेल. म्हणजे असं नाही की तुम्ही ते हेच लिहायला पाहिजे, मिनिट किंवा हवर्स लिहायला पाहिजे, पण ऍटलीस्ट यू शुड एबल टू राईट द सेकंड्स. म्हणजे सेकंड्स तरी लिहिले पाहिजे होते. तर ह्या क्वेश्चनचा आन्सर 1 hour किंवा 59.88 मिनिट्स किंवा 3593.3 सेकंड्स. ठीक आहे, आलंय का सर्वांचं आन्सर? क्वेश्चनचा आन्सर आलंय का हे? 3593 सेकंड. गेट इट? या क्वेश्चनचा आन्सर किती? 3593 सेकंड्स. म्हणजे थोडक्यात 60 मिनिट्स. 60 मिनिट्स म्हणजे किती? 1 hour. 1 hours. Get it? बस, that's it. Why the amines are basic in nature? तर amines हे बेसिक काय? तर this is a question from amines. Amines are basic in nature because of electron donating lone pair, because of lone pair on nitrogen atom and plus side effect. Among the dimethyl, and this is the diethyl, which one is the more basic in nature? तर ह्या दोघांपैकी कोण जास्त बेसिक आहे? सो दिस इज अ मोर बेसिक. डायथिल अमाइन इज अ मोर बेसिक. तर हाऊ टू राईट द आन्सर? याचं आन्सर कसं लिहायचं होतं? तर आन्सर असं लिहायचं तुमचं, बेसिसिटी इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवायडेड बाय द पीकेबी व्हॅल्यू. बस असं लिहायचं, पीकेबी व्हॅल्यू. बेसिसिटी ही इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे पीकेबी व्हॅल्यूला. सो देअरफॉर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज इक्वल टू, मग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी मध्ये काय येणार आहे? दॅट्स अ डायथिल अमाइन ही ग्रेटर आहे ऍज कम्पेअर टू डायमिथिल अमाइन. आणि इथे तुम्हाला ब्रॅकेट मध्ये त्या व्हॅल्यूज मेन्शन करायच्या होत्या. मेन्शन करायच्या अशा, पीकेबी इज इक्वल टू हाऊ मच? दॅट्स 3.0. आणि इथे मेन्शन करायची होती पीकेबी इज इक्वल टू दॅट्स 3.27.
हे मॉडेल आन्सर कीज आहे, लक्ष द्या. दिस इज अ मॉडेल आन्सर कीज. तर मॉडेल आन्सर कीज मध्ये जर का असं आन्सर असेल तरच मार्क्स मिळतात, लक्ष द्या. म्हणजे हे पण सांगेन मी. तर दिस इज अ मॉडेल आन्सर कीज. तर व्हॉट एव्हर रिटर्न हिअर बेस सिटी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी व्हॅल्यूज, इफ यू राईट इन दिस वे विल गेट द 1 मार्क. आणि ऑर्डर ऑफ बेस सिटी, कारण क्वेश्चन हा 2 मार्क्स आहे ना. ऑर्डर ऑफ बेस सिटी काय, डायथिल अमाइन ग्रेटर डायमिथिल अमाइन, आणि त्याच्या खाली त्याच्या व्हॅल्यूज मेन्शन करायच्या होत्या. तर तुम्ही अशा 2 लाईन लिहिल्या असेल तर यस विल गेट द 2 मार्क्स. आणि अमाइनची बेसिसिटी काय, ओके, व्हाय अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर, बिकॉज ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट. गेट इट इवन, लेविस कॉन्सेप्ट. लोरी ब्रॉन्स्टेड इलेक्ट्रॉन पेअर म्हणजे प्रोटॉन ट्रान्सफर, आणि नंतर इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर. गेट इट, असं नोट करायचं होतं तुम्हाला. तर इन लिहिता सर्वांना. दिस इज व्हेरी व्हेरी इझी क्वेश्चन्स. नंतर एक्सप्लेन द बफर ऍक्शन ऑफ सोडियम ऍसिटेट. एक्सप्लेन द बफर ऍक्शन ऑफ सोडियम ऍसिटेट. So this is a question from the ionic equilibria. Ionic equilibria. So explain the action of sodium acetate and acetic acid buffer. तर ऍसिटिक ऍसिड बफर आणि सोडियम ऍसिटेट त्याची तुम्हाला बफर ऍक्शन लिहायची होती. बफर ऍक्शन म्हणजे काय, की जर का मी ऍसिड किंवा बेस ऍड केला तर व्हॉट हॅपन, म्हणजे त्याच्यामध्ये रिझर्व्ह ऍसिटी आणि रिझर्व्ह बेसिटी असते. तर हे आपल्याला तिथे नोट करायचं होतं, रिझर्व्ह ऍसिटी आणि रिझर्व्ह बेसिसिटी. गेट इट, बस तोच पॉईंट तिथे नोट करायचा होता. and this is called as a, that's a buffer action. Okay, very easy question. तर हा सॉल्व केला आपण सर्वांनी. मार्क करून ठेवा तिथे आपण. दॅट्स अ बफर ऍक्शन्स मध्ये. व्हॉट हॅपन व्हेन द ऍसिड अँड बेसिस आर ऍडेड टू इट. गेट इट, म्हणजे ते रिॲक्शन लिहायचं फक्त तुम्हाला. आणि कोणते रिॲक्शन ते आपण मी आपल्याला इथे शो करेन. The reaction in this way, that's when the acid is added. म्हणजे का मी acid add केलं, H plus add केलं, H plus added react with the CS3 CO minus and then to use the CS3 COOH. बस असं लिहायचं. आणि त्याच्यानंतर का मी OH ऍड केलं, OH minus added, then they react with the CS3 COOH and then to use the CS3 COO minus आणि plus H2O. बस इन दिस वे. एवढेच फक्त रिॲक्शन द्यायचे. गेट इट. या रिॲक्शनला 2 मार्क्स मिळतील तुम्हाला. या 2 रिॲक्शनला 2 मार्क्स. बस दिस इज द ऍक्शन ऑफ बफर ना. तर हे ऍक्शन ऑफ बफर आहे. क्लिअर आहे. गेट इट इवन. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. So it is called as a buffer action. Are you able to write this one? This is a buffer action. If the H plus is added, they react with the acetate ion, then to form the acetic acid, undissociated acetic acid. And if OH minus is added, acetic acid react with the acetate ion and plus water. Get it? So this is called as a buffer action. याला buffer action म्हणतात. Sodium acetate आणि acetic acid चा buffer. तो question important आहे 2 मार्क्स साठी. Number 10th, write the reaction preparation diethyl ether ethyl cyanide from ethyl bromide. Get it? ethyl bromide पासून यांची प्रिपरेशन्स आहे. प्रिपरेशन ऑफ ethyl diethyl ether ethyl cyanide ethyl bromide. हा क्वेश्चन हॅलोजन मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मधला क्वेश्चन आहे. गेट इट. देन हाऊ टू राईट द आन्सर. तर ह्या क्वेश्चनचा आन्सर कसं असेल पहा, मी ते नोट करून देईन आपल्याला. तर प्लीज राईट नाव. तर तुम्हाला इथिल ब्रोमाइड पासून डायथिल इथर बनवायचं आहे, म्हणजे ए पार्ट मध्ये. गेट इट. इथिल ब्रोमाइड फ्रॉम इथिल ब्रोमाइड, मग CH3 CH2 आणि Br, आणि त्याच्यापासून डायथिल इथर बनवायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला इथे काय केलं नाही डायथिल इथर साठी, दॅट्स C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड घ्यायला लागेल, म्हणजे रिएक्शन विल्यमसन करायला लागेल. सो दिस इज द विल्यमसन इथर सिंथेसिस. So okay, so how the product form? This is Br and this is Na. So to form the NaBr.
आणि प्लस प्रोडक्ट ॲज अ C2H5 OC2H5. So this is called as a diethyl ether. डायथिल इथर. आणि याचं नाव सोडियम इथॉक्साइड आहे. सोडियम इथॉक्साइड. आणि इथिल ब्रोमाइड इज गिवन ना. बस इन दिस वे. बस एवढीच रिॲक्शन लिहायची होती 1 मार्कला. समजलं. इथिल ब्रोमाइड रिॲक्ट विथ द सोडियम इथॉक्साइड. विल्यमसन रिॲक्शन आहे. दिस इज विल्यमसन. सो फॉर्म इथिल डायथिल इथर आणि प्लस NaBr. नंतर बी नंबर मध्ये इथिल सायनाइड फ्रॉम द इथिल ब्रोमाइड. इथिल सायनाइड म्हणजे असं लिहायचं C2H5 आणि Br इथिल ब्रोमाइड ना. आणि प्लस रिॲक्शन कोणाबरोबर करायची, पोटॅशियम सायनाइड बरोबर. पोटॅशियम सायनाइड याचं नाव नोट करून घ्यायला तिथे. पोटॅशियम सायनाइड हा आयोनिक कंपाऊंड आहे. दिस इज आयोनिक. पोटॅशियम सायनाइड मग हा K प्लस आहे, Cn मायनस आहे. सो व्हॉट इज द प्रोडक्ट फॉर्म हिअर. तर दिस इज अ K आणि दॅट्स अ पोटॅशियम. रिमूव्ह KBr. तर बाय प्रोडक्ट ॲज अ KBr आणि प्लस C2H5 Cn. Get it? So it is called as a ethyl cyanide. Ethyl cyanide. Ethyl cyanide. It is also called ethyl nitrile also. Ethyl cyanide, ethyl nitrile. So this is alcoholic solution. बस in this way. फक्त एवढंच रिॲक्शन लिहायची होती 2 मार्क्स साठी. एक मार्कला एक रिॲक्शन. क्लिअर आहे. नेक्स्ट Henry's constant for the CS3Br. Okay, this is a question from solutions. हा क्वेश्चन सोल्युशन मधला क्वेश्चन आहे आणि हेनरीज कॉन्स्टंट दिलाय तुम्हाला. हेनरीज कॉन्स्टंट म्हणजे KH व्हॅल्यू दिलेली KH. गेट इट. टेम्परेचर दिलेलं आहे 25. कॅल्क्युलेट द सोल्युबिलिटी वी हॅव टू कॅल्क्युलेटेड. आणि प्रेशर दिलेलं आहे. पार्शियल प्रेशर म्हणजे P ची व्हॅल्यू दिलेली. मग how to solve. Solubility directly proportional to the partial pressure. So solubility is equal to KH into P. So direct value put करा. So Henry's law constant 0.159 into partial pressure how much 0.164. So solubility आणि याचं युनिट काय असणार आहे solubilityचं. That's a mole per dm cube. Mole per dm cube. This is your unit. Mole per dm cube. Get it? हा हे तुमचं फायनल आन्सर असेल. ठीक आहे. देन आता हे सॉल्व करून सांगा बरं प्लीज मला किती येतं आन्सर याचं. सॉल्व केलं आपण. जस्ट मल्टिप्लाय करा. हे लॉगनी मल्टिप्लाय करायचं. हे लॉगनी मल्टिप्लाय करायचे. पण ठीक आहे मला आन्सर सांगू शकता तुम्ही सॉल्व केलं असेल मे बी. 0.159 आणि देन 0.164. हा क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स एक्झाम मध्ये विचारलेला क्वेश्चन. 0.02608 हा टेक्स्ट मध्ये पण सॉल्व क्वेश्चन आहे. तर हा सॉल्व क्वेश्चन आहे. सॉल्व न्यूमेरिकल टेक्स्टबुक मध्ये हा सॉल्व आहे. ओके क्लिअर आहे. Next question. Write the structure and name of the monomer of nylon 6. तर nylon 6 चा जो मोनोमर आहे त्याचं नाव काय असणार आहे. तर त्याचं नाव इक्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. आणि स्ट्रक्चर पण विचार ना. राईट द स्ट्रक्चर अँड नेम. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द सिंथेटिक इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री. पॉलिमर केमिस्ट्री. नायलॉन 6 साठी जो त्याचं नाव आहे त्याचं नाव इक्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. आणि त्याचं स्ट्रक्चर तर माहिती आहे सायक्लिक स्ट्रक्चर आहे. आता सायक्लिक स्ट्रक्चर ठीक आहे ते पुढच्याला ड्रॉ करून देतो मी. आणि दॅट्स अ नॅचरल रबरचं नाव आहे आयसोप्रीन. आणि आयसोप्रीनचं IUPAC नेम आहे 2-methyl 1,3 butadiene. Get it? So this is the name. आणि स्ट्रक्चर्स मी तुम्हाला इथे स्लाइडवर ड्रॉ करून देतो. ओके. इक्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम
इन दिस वे, सी डबल बॉन्ड ओ इथे, नंतर इकडे NH आणि इकडे काय ड्रॉ करायचे, CH2 CH2 CH2, टोटल 6 झाले पाहिजे. एक इथे एक CH2, 1 2 3 4 5 आणि इथे घ्या आपण CH2. गेट इट इन दिस वे. कार्बन 6 झाले पाहिजे ना, 6 कार्बन पाहिजे. 1 2 3 4 5 6. येस, दिस इज इक्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. याचं नाव आहे इक्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम. हा मोनोमर आहे. आणि त्याच्यानंतर आयसोप्रीन. आयसोप्रीनचं स्ट्रक्चर एक देतो मी तुम्हाला. नॅचरल रबर मध्ये आयसोप्रीन असतं. तर CH2 डबल बॉन्ड C, अगेन दिस इज CH3 आणि अगेन दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ आयसोप्रीन. सो आयसोप्रीन म्हणजेच काय, 2 मिथिल. सो दिस इज द 2 मिथिल 1,3 ब्युटाडाइन. So if you return in this way, we'll get the 1 marks. म्हणजे हा नायलॉन 6 साठीचा मोनोमर आहे आणि हा दॅट्स अ नॅचरल रबर. गेट इट? क्लिअर आहे सर्वांना? नोट केले सर्वांनी? हे समजले सर्वांना? नोट करून ठेवा आपण सर्व इक्वेशन्स. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. देन आता हे तुम्हाला CET ला पण युजफुल लक्षात जातं. CET चा स्टडी चांगला करा. CET टू मच इम्पॉर्टंट आहे आणि CET साठी सर्व that's a previous year question solve करा, PYQ series. Define lanthanide contraction. Define lanthanide contraction. So this is the question from the transition and inner transition element. Transition and inner transition elements. D block and A block चा question आहे. The gradual decrease in atomic or ionic radii from left to right across the lanthanides, known as the lanthanide contraction. हा क्वेश्चन पण सो मेनी टाइम्स एक्झाम मध्ये विचारला. 5-6 वेळा. जर तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पाहिले असेल त्याच्यामध्ये 5-6 वेळा हा क्वेश्चन विचारला गेलाय. ओके, 5 to 6 टाइम्स हा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. तुम्ही सॉल्व्ह पण केला असणार आहे. लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे काय? द ग्रॅज्युअल डिक्रीज इन ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राईट अक्रॉस द लॅन्थनाइड्स इज कॉल्ड ॲज द लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. गेट इट? क्लिअर आहे? Then write the chemical equation when the potassium dichromate that's a K2Cr2O7 react with the H2S. ठीक आहे, मी हे तुम्हाला न्यू याला नोट करून देणे रिॲक्शन. ठीक आहे हो. तर ही रिॲक्शन कशी लिहायची पहा. तर इथे लिहायची तुम्हाला K2Cr2O7. सो दिस इज अ K2Cr2O7 प्लस H2SO4 आणि प्लस ऍसिडिक आहे ना. सो दिस इज द H2S. Yes, we get the K2SO4 potassium sulfate plus Cr2SO4 आणि plus that's the thrice S. Get it? आणि plus 7 water molecules. ठीक आहे, मी इथे नोट करून ठेवतो. plus 7 water molecules in this way. तर ही रिॲक्शन अशी लिहायची होती. हाऊ टू बॅलन्स इट? तर बॅलन्स साठी याला इथे 4 करा. गेट इट? 4. सो दिस इज थाइस अँड सो दिस इज द 7 वॉटर मॉलिक्यूल. 7 वॉटर मॉलिक्यूल थाइस. येस, बॅलन्स आहे. आणि याचा कलर लिहायचा होता इथे ऑरेंज. ऑरेंज कलर आहे. ऑरेंज टू ग्रीन. दिस इज ग्रीन अँड दिस इज पेल येलो. हे जे सल्फर दिसतात ना तुम्हाला, इट फ्रॉम द PPT, येलो PPT. दिस इज द पेल येलो PPT. पेल येलो PPT प्रिसिपिट. बस एवढीच रिॲक्शन लिहायची होती 1 मार्क साठी. गेट इट? इफ यू राईट द रिॲक्शन इन दिस वे विल गेट द 1 मार्क्स. गेट इट? K2Cr2O7 H2SO4 thrice H2S to give the potassium sulfate plus chromium sulfate. आणि क्रोमियम सल्फेटचं ग्रीन कलर असतो. 7 वॉटर मॉलिक्युल्स आणि देन दॅट्स अ पेल येलो PPT ऑफ द सल्फर इन दिस वे. क्लिअर आहे? बस फक्त एवढी जर रिॲक्शन तुम्ही लिहिली असेल तरी तुम्हाला 1 मार्क्स मिळतील. त्याच्यानंतर डिराइव्ह द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास डेन्सिटी ऑन सबस्टन्स. इथंच की सोपा क्वेश्चन आहे. तर हा सॉलिड स्टेट मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज सॉलिड स्टेट क्वेश्चन.
रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेन्सिटी, सबस्टन्स युनिट, सेल युनिट लेंथ. गेट इट मॅन. तर डेन्सिटी इज इक्वल टू, शेवटी तुम्ही असं डिराईव्ह करायचं होतं, m इंटू n and divided by the a cube into Avogadro numbers. Get it in this way. This is your final. This is the derive ना, derive. 2 मार्क्स साठी तुम्हाला डेरिव्हेशन लिहायचे होते. याच्या अगोदर फक्त 3 स्टेप्स आहे. 3 स्टेप मध्ये व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचं. व्हॉल्यूम म्हणजे a क्यूब, आणि व्हॉल्यूमला जर का मी मास बाय व्हॉल्यूम केलं, मास बाय व्हॉल्यूम, तर डेन्सिटी मिळते ना. डेन्सिटी म्हणजे काय, मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. मग व्हॉल्यूम वेगळं घ्या आणि देन मास वेगळं घ्या आणि त्या दोघांचा रेशो घ्या, विल गेट द डेन्सिटी. सो दिस इज द डेन्सिटी. एज लेंथ म्हणजे काय, ए क्यूब. गेट इट. हा, सेक्शन बी कम्प्लिटेड. तर मला कोण सांगेल सेक्शन बी मध्ये कोणाचे आउट ऑफ सर्वचे सर्व करेक्ट आलेत, सर्व सॉल्व्ह केले. सेक्शन बी मध्ये सर्व सॉल्व्ह झालेत का, तर प्लीज रिप्लाय करा, सांगा बरं. सेक्शन बी मध्ये ऑल क्वेश्चन्स इझी. येस थँक्यू गौरी, थँक्यू. गुड. नाही, तुम्ही अभ्यास केला ना. येस, तुम्ही अभ्यास केला त्यामुळे तुम्हाला चांगले मार्क्स भेटणार. पेपर खूप चांगला गेला. ओके, थँक्यू. नाही ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करायला पाहिजे ना आपण. तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करायला पाहिजे. क्वेश्चन अटेम्प्ट केला तर मार्क्स मिळतात ना ते. हा, कोणते क्वेश्चन बोलताय, क्वेश्चन नंबर 31 ना. हा, 31 मध्ये तो अटेम्प्ट करायला पाहिजे तुम्ही, कारण तो सायक्लोहेक्झेन रॉंग दिलाय त्यांनी. हा, त्याबद्दल बोलू का मी आपल्याशी लगेच, थांबा 1 मिनिट. लेट मी क्लिअर अबाउट इट. हा क्वेश्चन नंबर 31 आहे ना. तर 31 क्वेश्चन बद्दल सांगतो मी. हा सायक्लोहेक्झेन नाहीये, इथे रॉंग दिला आहे. हे सायक्लोहेक्झेन पाहिजे होतं, इथे सायक्लोहेक्झेन पाहिजे होतं, हे रॉंग झालंय. लक्षात, दिस इज रॉंग. कारण सायक्लोहेक्झेनची रिॲक्शनच होत नाहीये, कारण तो अल्केन्स आहे. तर इथं तुम्हाला असं द्यायला पाहिजे होतं. इथे मी म्हटलं रिॲक्शन नोट करून देतो असं, इन दिस वे सायक्लोहेक्झेन, आणि त्याची रिॲक्शन जर का आपण KMnO4 बरोबर केली, KMnO4 माहिती ना, ऑक्सिडेशन होतं KMnO4 बरोबर. तर दिस रिॲक्शन विथ द KMnO4, तर KMnO4 बरोबर जर का रिॲक्शन केली तर कंपाऊंड असा तयार होतो, इन दिस वे, C डबल बॉन्ड O आणि इकडे एक OH इन दिस वे, आणि असा एक C डबल बॉन्ड O आणि इथे OH. गेट इट. तर याचं नाव ऍडिपिक ऍसिड आहे. ठीक आहे, म्हणजे हा AN रॉंग दिलाय त्यांनी, EN पाहिजे होता सायक्लोहेक्झेन. त्यामुळे ज्यांनी हा अटेम्प्ट केलाय, ज्यांनी नंबर टाकलाय B नंबर, त्यांनाच मार्क्स मिळतील. हा, हे पण लक्षात ठेवा, सायक्लोहेक्झेन, आणि याचं नाव ऍडिपिक ऍसिड आहे, ऍडिपिक ऍसिड. आणि जस्ट ऑक्सिडेशन आहे, दिस इज ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कीन. गेट इट. म्हणजे ह्या क्वेश्चनचा बोनस मार्क मिळेल, पण ओनली दोज अटेम्प्टेड. म्हणजे इथे मी +1 मार्क नोट करेन, +1 बोनस, ओनली दोज अटेम्प्टेड आणि नोटेड. ज्याने नोट केलंय, अटेम्प्ट केलंय, त्यांनाच +1 बोनस मिळेल. समजलं. काही डाऊट यामध्ये. ते ऍक्च्युअली मिस्टेक येते, एक प्रिंटिंग मिस्टेक येते पर्टिक्युलरली. प्रिंटिंग म्हणजे काय, तिथे टाईप करताना ते ENE टाईप झालं नसेल, ते ENE झाले, ऑटो करेक्ट होतं ना, बरोबर की नाही. ऑटो करेक्ट मध्ये त्यांनी चेकच केलं नाही, ते ENE टाईप होतंय का ENE टाईप होतंय. सायक्लोहेक्झेन मी टाईप करता ENEच केलं असणार आहे, पण ऑटो करेक्ट मध्ये ते ENE झालं, आणि ऍट द एंड असल्यामुळे मग ते काही क्रॉस चेक केलं गेलं नसेल. ठीक आहे, पण लिहिताना ते सायक्लोहेक्झेनच होतं, हे पण लक्षात ठेवा. सायक्लोहेक्झेन, ते आता सायक्लोहेक्झेन झालंय, त्यामुळे सर्वांना. पण ज्यांनी अटेम्प्ट केलाय, क्वेश्चन नंबर 31 अटेम्प्ट केलाय आणि B नंबर नोट करून ठेवलाय, म्हणजे तुम्ही जर काही वरचे सॉल्व्ह केलेत, बरोबर ना, 1 2, आणि कन्वर्ट द फॉलोइंग मध्ये A सॉल्व्ह केलाय, B नंबर लिहायचं नसेल तर नाही मिळणार. B नंबर टाकला असेल तर यस मिळतील नक्की, शुअर 1 मार्क मिळेल ते तुम्हाला. बाकी काहीच नाही पेपरमध्ये. आणि MCQs मध्ये नाही, हा तो MCQs रॉंगच आहे. MCQs म्हणजे तो क्वेश्चन्स ठीक आहे, पण जे ऑप्शन दिले ते डबल आहे, पण ऑप्शन डबल असू किंवा ट्रिपल असू ना, तुमचा करेक्ट ऑप्शन तर वेगळाच आहे. मग करेक्ट ऑप्शन C असेल तर B आणि D ते सारखे आहेत का वेगळे आहेत, त्याच्याशी काहीच देणं घेणं नाही तुमचं. ओके,
त्यामुळे ते डबल असू किंवा ट्रिपल असू, म्हणजे जरी पण 3 जरी दिले असते, अल्फा अल्फा 3 जरी दिले असते तरी तुम्ही ऑप्शन नंबर सीच लिहिणार ना, बीटाच लिहिणार ना. गेट इट. म्हणजे इथे तुम्हाला ऑप्शनचा बेनिफिट नाही, इथे तुम्हाला क्वेश्चन करेक्ट दिलाय आणि आउट ऑफ 4 1 इज करेक्ट ना. जेईचे रूल असेच असतात ना बाळांनो. जेईचे रूल कसे असतात की क्वेश्चन करेक्ट आहे आणि ऑप्शन मध्ये जर का वन ऑफ देम करेक्ट असेल तर यस नॉट, दॅट्स नॉट, म्हणजे एव्हरीवन प्रत्येकाला मार्क्स मिळत नाही ते. हा क्वेश्चन रॉंग असेल तर मग यस, हा मग ते मिळतात सर्वांना. ठीक आहे, क्लिअर आहे. चला पुढचा क्वेश्चन घ्या आपण. सेक्शन हाऊ मच, हा कंप्लीट झाला आपला. ओके, व्हॉट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. बस, टू स्टॉप द ऑस्मोसिस. ऑस्मोटिक प्रेशर इज द हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस. की सोपी डेफिनेशन आहे आणि हे तर मी तुम्हाला सॉल्व्ह पण करून दिलं. तर दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द सोल्युशन. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम solution. Question from solution. What is osmotic pressure? Osmotic pressure is the hydrostatic pressure which stop the osmosis. How will you determine the molar mass from the osmotic pressure? तर हे पण मी तुम्हाला लास्ट टाइम सॉल्व पण करून दिलं की osmotic pressure pi is equal to how much? mRT ना. So this is the pi is equal to N2 divided by V RT. So this is the osmotic pressure. N2 म्हणजे number of moles म्हणजे weight of solute divided by molecular weight of solute into V आणि into RT. So this is M2 is equal to, molecular weight of solute is equal to W2 into RT and this whole divided by pi into V. बस, that's it. This is your final answer. झालं. येस, विल गेट द 2 मार्क्स. क्लिअर आहे. तर दिस इज अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर आणि मोलर मास यांच्यामधलं रिलेशन हे मी काल तुम्हाला सॉल्व्ह पण करून दिलं होतं, पहा चेक केलं असं आपण. आम्ही हे पण सांगितलं होतं की दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर हे दोन्ही क्वेश्चन सोल्युशन्स मधले. गेट इट. राईट द केमिकल रिएक्शन इन्व्हॉल्व इन रोझेनमड रिडक्शन, कॅनिझरो रिएक्शन. हे सर्व क्वेश्चन्स अल्डिहाइड केटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. Aldehyde ketones and carboxylic acids. Carboxylic acids. Aldehyde ketones, carboxylic acid चे क्वेश्चन्स आहे. ओके, क्लिअर आहे. देन आता याच्यामध्ये रोझेनमड रिडक्शन म्हणजे काय, तर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्डेहाइड अँड केटोन्स. आय होप की मी तुम्हाला अगोदर पण सांगितलं होतं की ऑल नेम रिएक्शन्स इज टू मच इम्पॉर्टंट. नेम रिएक्शन्स करून जा आपण. नेम रिएक्शन्स विचारणार एक्झाम मध्ये की ज्या मुलांनी केलं असेल नेम रिएक्शन्स त्यांना पेपर एकदम सोपे गेले असतील, कारण क्वेश्चन मध्ये तुम्ही जर का पाहिलं तर मोस्टली नेम रिएक्शन दिसतात तुम्हाला. गेट इट. अल्डेहाइड केटोन्सचं प्रिपरेशन हे. देन नोट करून घ्या सर्वांनी. नेम रिएक्शन्स ऑफ द रोझेनमड रिडक्शन, पर्टिक्युलरली रोझेनमड रिडक्शन. हा, लिहिले सर्वांनी. अल्किल सायनाइड्स. ओके, ऍसिड क्लोराइड बद्दल लिहा आपण. ऍसिड क्लोराइड्स. So this is the RC double bond O Cl, and then when they react with the hydrogen gas in the presence of the palladium in barium sulfate, then 2 gives. आता इथे जे हायड्रोजन्स आहे, हा जो एक क्लोरीन आणि हे हायड्रोजन मधले 2 हायड्रोजन्स ना, त्यातला एक हायड्रोजन, सो रिमूव्ह ॲज अ HCl आणि प्लस hydrogen attached to the carbonyl group. So this is RC double bond OH. So this is a aldehyde. हा aldehyde तयार होईल. Get it? So there is a heating. त्याला म्हणतात रोझेनमड रिडक्शन. असाइल क्लोराइड. This is a असाइल क्लोराइड. रिएक्शन इम्पॉर्टंट आहे. रिएक्शन लिहिता आलीच पाहिजे तुम्हाला. असाइल क्लोराइड. Get it? So this is the रोझेनमड रिडक्शन. म्हणजे असाइल क्लोराइड is reduced to corresponding aldehyde by hydrogen using the palladium catalyst. Poison with the barium sulfate undergoes the heating. It's then to form the aldehydes is called as a रोझेनमड reduction. Get it in this way. तर ही एक रिएक्शन तुम्ही लिहू शकता रोझेनमड रिडक्शनला. देन त्याच्यानंतर गॅटरमन कोच फॉर्म्युलेशन. तर गॅटरमन कोच फॉर्म्युलेशन मध्ये
बेन्झिन घ्यायचा आणि बेन्झिनची रिॲक्शन कार्बन मोनॉक्साईड प्लस HCl बरोबर करायची. गेट इट. म्हणजे हा क्वेश्चन तुमचा याच्यामध्ये सॉल्व्ह होईल. ए मध्ये कोण? रोझेनमन रिडक्शन. इथे नोट करून ठेवतो मी, रोझेनमन रिडक्शन. नेक्स्ट ॲज बी गॅटरमन कोच फॉर्म्युलेशन. गॅटरमन कोच फॉर्म्युलेशन्स मध्ये बेन्झिन फर्स्ट वी हॅव टू टेक द बेन्झिन आणि देन बेन्झिनची रिॲक्शन करायची कार्बन मोनॉक्साईड बरोबर. कार्बन मोनॉक्साईड HCl आणि अनहायड्रस AlCl3 आणि हाय प्रेशर. कारण कार्बन मोनॉक्साईड आहे ना, कार्बन मोनॉक्साईड हा गॅस आहे, गॅससाठी प्रेशर पाहिजे. सो दॅट्स टेक द ॲज अ प्रेशर. So what we have to written here benzene ring and here is a C double bond OH. बस that's it. एवढंच लिहायचं यामध्ये. तर याचं नाव काय? बेन्झिन. सो दिस इज द बेन्झिन and it is called as a benzaldehyde. रिॲक्शन फक्त एवढीच लिहायची होती. एवढ्याच रिॲक्शनला तुम्हाला 1 मार्क मिळणार आहे. म्हणजे बेन्झिन or substituted benzene is reacted with the carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous AlCl3 as a catalyst and under a high pressure, then to give the benzaldehyde. Get it? This is called as the Gattermann-Koch formulation reaction. So simple. Clear आहे? म्हणजे हे नंबर 1 रोझेनमन, नंबर 2 गॅटरमन-कोच फॉर्म्युलेशन्स. त्याच्यानंतर नंबर सी मध्ये कॅनिझरो रिॲक्शन लिहायची होती तुम्हाला. सी नंबर, दॅट्स अ कॅनिझरो रिॲक्शन ऑफ मिथॅनॉल. मिथॅनॉल म्हणजे फॉर्मल्डिहाइड. मिथॅनॉल, मग मिथॅनॉल मध्ये HC डबल बॉन्ड OH आणि प्लस HC डबल बॉन्ड OH आणि प्लस 50% KOH. गेट इट? मग इथे तुम्ही KOH नोट करायचे, पण ते हाऊ मच? दॅट्स 50% KOH undergoes the strong heating 50% strong alkali and this is methanol. 2 मॉलिक्यूल घ्यायचेत, मिथॅनॉल आणि त्याच्यामध्ये तयार करायचं HC डबल बॉन्ड OK, K प्लस O मायनस आणि प्लस CH3OH, मिथिल अल्कोहोल. एक मिथॅनॉल आणि एक पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट. मग याचं नाव लिहायचं होतं पोटॅशियम फॉर्मेट. आणि हा कोण आहे? मिथॅनॉल आहे. दिस इज मिथॅनॉल. आणि हा ऑक्सिडाइज प्रोडक्ट आहे. दिस इज ऑक्सिडाइज प्रोडक्ट. आणि हा रिड्यूस प्रोडक्ट आहे. दिस इज रिड्यूस प्रोडक्ट. आणि इट इज अ सेल्फ ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन. सेल्फ ऑक्सिडेशन रिडक्शन reaction. It is also called as the disproportionation reaction. आणि याच्यामध्ये अल्फा हायड्रोजन अब्सेंट असतो. अल्फा हायड्रोजन अब्सेंट. बस एवढं जर लिहिलं असेल तुम्ही, येस तुम्हाला 1 मार्क तर नक्की मिळेल. कॅनिझरो रिॲक्शन मिथेनॉल बरोबर. तर मिथेनॉल म्हणजेच कोणता? फॉर्मल्डिहाइड. तर मिथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, दोज कंटेनिंग absence of alpha hydrogen atom, they undergo the self oxidation reduction reaction, that is disproportionation reaction with strong alkali. Strong alkali म्हणजे 50% KOH. 50% KOH, strong alkali, then to form potassium formate and plus methanol. Potassium formate is the oxidized product and methanol is a reduced product. Get it? So we'll get the 2 products. इन लिहिता सर्वांना. तर हे 3 मार्क्सचा क्वेश्चन म्हणजे टोटल रोझेनमड रिडक्शन, गॅटरमन म्हणजे रोझेनमड 1 मार्कला, गॅटरमन 1 मार्कला आणि कॅनिझरो रिॲक्शन
1 मार्कला. असा 3 मार्क्सचा क्वेश्चन होता सेक्शन सी मध्ये. गेट इट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आय होप हा क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह केलाच असेल, कारण नेम रिॲक्शन ना, डिरेक्टली नेम रिॲक्शन्स असल्यामुळे तुम्ही तर नेम रिॲक्शन पाठ करून गेले असणार आहे, त्यामुळे डायरेक्टली सॉल्व्ह केले असतील. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथेन आणि स्टँडर्ड एन्थॅल्पी विचारले ना तुम्हाला. इफ द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स. केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स. फॉर्मेशन ऑफ मिथेनची व्हॅल्यू आहे कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर पण गिव्हन आहे. ठीक आहे, तर दिस इज द बाय युझिंग द रिॲक्शन सॉल्व्ह करायला लागेल तुम्हाला. आणि त्यांचे काय काय दिलंय पाहता. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन्स म्हणजे तुम्हाला हे विचारलंय डेल्टा CH0 ऑफ CH4 वी हॅव टू कॅल्क्युलेटेड. सो दिस इज द कॅल्क्युलेटेड. आणि स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिलेलं आहे, म्हणजे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दॅट्स मिथेन CH4 दिलेली आहे. हाऊ मच व्हॅल्यू रिस्पेक्टिवली ना, तर -74.8 किलोजूल पर मोल. ठीक आहे. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाऊ मच CO2 व्हॅल्यू इज गिवन. CO2 हाऊ मच व्हॅल्यू -393.5 kilojoule per mole. Standard enthalpy of formation of the water is also given, H2O. How much value? -285.8. आणि सर्व व्हॅल्यू किलोजूल पर मोल मध्ये, किलोजूल पर मोल. ओके, ठीक आहे. आता यांच्यानुसार आपल्या रिॲक्शन लिहायला लागेल. तर मी आता रिॲक्शन पुढच्या पेजला नोट करतो. तर दिस इज CH4 आणि कंबशन करायचंय म्हणजे ऑक्सिजन आहे and then to give the CO2 आणि प्लस वॉटर वेपर. तर हाऊ टू बॅलन्स द रिॲक्शन. तर दिस इज हायड्रोजन, हिअर टॉईस करा, आणि ऑक्सिजन दिस इज 2 2 4, सो दिस इज 2. गेट इट. सो दिस इज स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ दॅट्स अ कंबशन ना. सो दिस इज द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ combustion. We have to calculate it. H0 of CH4 is equal to summation of enthalpies of products minus summation of enthalpies of reactants. So that's a product CO2 na. So this is written as a 1 into delta H formation of delta H of CO2. So CO2 plus product 2 into delta H of delta H of water. This is water. Get it? मी ते मल्टिप्लाय करू शकेल, मल्टिप्लिकेशन साइन देतो इधर. ठीक आहे, मल्टिप्लिकेशन. देन दुसरा माइनस, दैट्स CH4 1 इंटू डेल्टा H नॉट ना, सर्व नॉट मध्ये घ्यायला लागतील कारण स्टँडर्ड व्हॅल्यूज आहे. ठीक आहे, डेल्टा H ऑफ CH4 आणि प्लस ऑक्सिजनची किती घेतो आपण 0. सो 2 इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 टेकन ॲज अ 0. ऑक्सिजनची व्हॅल्यू 0 असते कारण ते एलिमेंट पासून तयार होतात ना. सो दिस इज 1 इंटू CO2 ची व्हॅल्यू किती दिली त्याने, CO2 -393.5 प्लस 2 इंटू water value how much given, -285.8 minus 1 into CH4 ची कंबशन ओके फॉर्मेशन ची व्हॅल्यूज -74.8 आणि प्लस 2 इंटू ऑक्सिजन ची व्हॅल्यू 0 असते कारण ते एलिमेंट पासून तयार ना, प्युअर एलिमेंट 0. सो इज इक्वल टू, आता हे सॉल्व करा आपण, -393.5 हे मायनस येतील ना, मायनस होतील नाही तर डबल करा, हे किती होतील
16 10 11 परत 17 आणि 5. गेट इट. परत हे किती होतील, मायनस मायनस प्लस होतील, नाही मायनस मायनस प्लस 74 74.8. आता काय करा, हे मायनस मायनस आहे ना, त्यांचे ऍडिशन करून घ्या आणि त्यातून 78.4 सबस्ट्रॅक्ट करा, तर हे तुमचं डायरेक्ट आन्सर मिळेल. दिस इज युअर आन्सर. आणि आन्सर कशात असेल, किलो जूल पर मोल मध्ये, किलो जूल पर मोल. हे आन्सर हे मायनसच येणार आहे, कारण ह्या दोघांचे ऍडिशन केल्यानंतर मायनसच येणार ना, हायर व्हॅल्यू येणार ना. हे मायनस मायनस ऍड करा, मायनस मायनस ऍड करा, साइन मायनस द्या. समजलं, हे मायनस मायनस ऍड करा, साइन मायनस द्या आणि त्यातून हे प्लस काय करा, सबस्ट्रॅक्ट करा. आन्सर निगेटिव्हच येणार आहे, तर दिस इज निगेटिव्ह आन्सर. ऍट द एंड तुमचा आन्सर निगेटिव्ह येईल. ठीक आहे, हे आपण सॉल्व्ह करू शकता. इज देयर एनी डाऊट, या क्वेश्चन मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे आपल्याला? नाही ना, सॉल्व्ह करू शकता ना. जस्ट फक्त मायनस मायनस करा, ऍडिशन करा आणि सबस्ट्रॅक्ट करा. ठीक आहे, आपल्यापैकी कोणी सॉल्व्ह केलं असेल सांगा प्लीज मला, याचा आन्सर किती येत आहे. मायनस मायनस ऍड करा आणि त्यातून प्लस सबस्ट्रॅक्ट करा प्लीज, क्विक. आणि गिव्ह माय, ओके दॅट्स म्हणजे आन्सर द्या प्लीज मला, एक आन्सर द्या ऍट द फाईन. यस, सॉल्व्ह केलं आपण. ओके गुड, त्याचे आन्सर सॉल्व्ह करा आपण. ओके, तर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथिल ब्रोमाइड. इथिल ब्रोमाइड वर रिएक्शन काय होणार आहे, इथिल ब्रोमाइड. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द हॅलोजन, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचा क्वेश्चन या, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. तर इथिल ब्रोमाइड सिल्वर नायट्रेट दिलंय, मॅग्नेशियम इन द ड्राय इथर दिलेलं आहे तुम्हाला, गेट इट, आणि अल्कोहोलिक सोडियम हायड्रॉक्साइड. सो दिस इज द रिएक्शन. ठीक आहे, मी हे पुढच्या स्लाइडच्या पेजला नोट करून देईन तुम्हाला. ठीक आहे, सो दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ना, क्वेश्चन नंबर 18. तर व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ इथिल ब्रोमाइड, C2H5Br. A, when react with the AgNO2, so we'll get the, that's Ag plus NO2 minus na, so this is covalent compound. Yeah, so this is the C2H5 आणि compound काय ना, nitroalkanes plus AgBr, AgBr, get it. So this is the nitroethane, नायट्रोइथेन, नायट्रोइथेन तयार करायचं आहे, नायट्रोइथेन, गेट इट, नायट्रोइथेन. बस, सो सिंपल, नायट्रोइथेन एवढंच लिहायचं तुम्हाला नंबर बी मध्ये, कारण बाकीचे ऑलरेडी ते गिवन ना, त्यांचं नाव गिवन आहे, सिल्वर नायट्राइट आणि इथिल ब्रोमाइड. सो रिटन ॲज अ नायट्रोइथेन C2H5NO2. आणि हा कोव्हॅलंट आहे, दिस इज कोव्हॅलंट. कोव्हॅलंट असेल तर नायट्रोइथेन तयार करायचे. बी नंबर मध्ये मॅग्नेशियम इन ड्राय इथर, C2H5Br आणि प्लस मॅग्नेशियम, मॅग्नेशियम ड्राय इथर. सो दिस इज अ ग्रिग्ना रिएजंट ना, ग्रिग्ना रिएजंट तयार करायचा, C2H5MgBr. त्याचं नाव इथिल मॅग्नेशियम, इथिल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड, and it is stand for the Grignard reagent, Grignard reagent. हा Grignard reagent आहे.
हा आयोनिक असतो, मायनस आणि हा प्लस असतो, माहिती ना, मायनस आणि प्लस आयोनिक कंपाऊंड या. सो दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजंट. आणि याची रिएक्शन काय, मॅग्नेशियम ड्रायथर म्हणजे ग्रिग्नार्ड रिएजंट. सी नंबर C2H5 Br आणि प्लस NaOH. पण हे NaOH देताना काय अल्कोहोलिक NaOH आहे. सो अल्कोहोलिक असेल तर इलिमिनेशन रिएक्शन, मग डिहायड्रोहॅलोजन रिएक्शन Na प्लस OH मायनस. सो दिस इज द CH2 डबल बॉन्ड CH2 आणि प्लस NaBr आणि प्लस H2O. कंपाऊंड आहे इथिन. रिएक्शनचं नाव आहे डिहायड्रोहॅलोजनेशन. डिहायड्रोहॅलोजनेशन बिकॉज देर इज अल्कोहोलिक NaOH KOH. ॲक्वेस असेल ॲक्वेस तर ॲक्वेस मध्ये अल्कोहोल तयार होतात आणि अल्कोहोलिक असेल तर अल्किन्स तयार होतात, म्हणजे इलिमिनेशन रिएक्शन होते. सो दिस इज द इलिमिनेशन रिएक्शन. आणि इफ देर इज द ॲक्वेस इज रिटर्न अल्कोहोल क्रिएटेड आणि इफ देर इज अ अल्कोहोलिक सोल्युशन देन देर इज अ अल्किन्स तयार होतात. गेट इट, म्हणजे दोन रिएक्शन मध्ये हा फरक आहे. त्यामुळे त्यांनी अल्कोहोलिक मेन्शन केले, तर अल्कोहोलिक मध्ये काय असणार आहे, अल्किन्स तयार करायचे, इथिन्स. सो व्हॉट इज युअर आन्सर, इथिन्स. क्लिअर आहे, सर्वांचे रिएक्शन करेक्ट आलं का, ह्या इथिन्स लिहिलंय सर्वांनी. येस, व्हेरी व्हेरी गुड, छान. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. एक लक्ष द्या, ह्या अशा केसमध्ये तुम्ही ते प्रोडक्टची नावं लिहिणे गरजेचं आहे, लक्ष द्या. म्हणजे रिएक्टंटची नावं नाही, कारण ते ऑलरेडी गिव्हन दिलेत ना, रिएक्टंटची नावं ऑलरेडी गिव्हन आहे, रिएजंट पण दिलेत, पण प्रोडक्ट दिला नाही. तेव्हा प्रोडक्टचं नाव तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. प्रोडक्टचं नाव जर का तुम्ही मेन्शन केलं असेल तर यस तुम्हाला 1 आउट ऑफ 1/1 मार्क्स मिळतील. प्रत्येक रिएक्शनला एक रिएक्शनला एक मार्क्स. गेट इट, रिएक्शन शुड बी रिटन इन दिस वे. दिस इज मॉडेल आन्सर की. तर असे एक मॉडेल आन्सर कीज असते. ज्यावेळेस पेपर सबमिट केला जातो, कोणता पण बोर्डचा पेपर बनवल्यानंतर, त्यावेळेस त्याच्यावर एक मॉडेल आन्सर की दिली जाते. ती मॉडेल आन्सर की इन दिस वे. तर तुमचे स्टुडंटचे आन्सर जर का अशा अकॉर्डिंग टू असेल तर त्यांना आउट ऑफ मार्क्स मिळतात. गेट इट, कारण ते आन्सर त्याच्याबरोबर ते मॅच केले जातात. अंडरस्टूड. म्हणजे इथे तुम्हाला काही निबंध लिहायची गरज नाही, वर्ड मध्ये लिहायची गरज नाही, रिएक्शन्स लिहायचे. ओनली रिएक्शन्स विल गिव्ह द 1/1 मार्क्स. आणि आन्सर एकदम फाईन पाहिजे त्यामध्ये, म्हणजे व्हेरी शॉर्ट मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, व्हेरी फ्यू वर्ड्स मध्ये आन्सर लागेल. म्हणजे W इज इक्वल टू निगेटिव्ह, बस तुम्ही पॉझिटिव्ह आणि दोन्ही नोट करून ठेवले, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, तर नाही मार्क्स मिळणार, फक्त निगेटिव्हलाच मार्क्स मिळतील. गेट इट, म्हणजे निगेटिव्ह असेल तरच मार्क्स मिळतील इन दिस वे. नेक्स्ट क्वेश्चन. तर फॉर द रिएक्शन A plus B to give the product. Get it? So this is the question from the chemical kinetics. Chemical kinetics. Then for the reaction A plus B to give the product, B is double at constant A, the rate of reaction double, and if the A is triple, B is double, the rate of reaction increase by factor 6. Calculate the rate law equation. म्हणजे rate law equation म्हणजे काय, तर तुम्हाला असं कॅल्क्युलेट करायचं, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A रेज टू X आणि दॅट्स B रेज टू Y. आता हे X आणि Y शोधायचे तुम्हाला. गेट इट, व्हॉट इज द X अँड Y. तर हा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे. ठीक आहे, मी एक सॉल्व्ह करून देतो तुम्हाला सेम टाईप. म्हणजे तुम्हाला तुम्हाला याच्यामध्ये CET मध्ये सोपं जाईल. गेट इट वर. तर क्वेश्चन नंबर 19, हाऊ टू सॉल्व्ह दिस क्वेश्चन्स. So this is that's okay, what is we have to given, that's rate is equal to K into concentration of A raised to X and concentration of the B raised to Y. This equation term as the 1. हे इक्वेशन ला 1 म्हणणार आहे मी. आता त्यांनी काय केलंय की समजा आता दुसरं इक्वेशन आहे, तर B इज डबल केलंय, कॉन्सन्ट्रेशन B चं काय केलंय डबल आणि A कॉन्स्टंट ठेवलंय. सो दिस इज द K आणि A चं कॉन्सन्ट्रेशन सेम ठेवलेलं आहे, पण B चं कॉन्सन्ट्रेशन डबल केलंय. सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ B ना. सो दिस इज B2Y. गेट इट. म्हणजे इफ B इज डबल ऍट कॉन्स्टंट A, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल. मग रेट ऑफ रिएक्शन डबल म्हणजे किती, 2 इंटू रेट ना, 2 इंटू रेट. सो दिस इक्वेशन टर्म ॲज अ 2. तर इक्वेशन मी 2 करणार आहे. आता इक्वेशन 2 ला 1 ने डिवाइड करणार आहे मी. डिवाइड इक्वेशन, divide equation 2 by 1 we get. इक्वेशन 2 ला 1 ने डिवाइड करू आपण, म्हणजे काय मिळणार आहे, दॅट्स 2 इंटू रेट
डिवाइडेड बाय रेट ना, इज इक्वल टू k into concentration of A raised to x. Get it? And here it is the, that's 2b raised to y, and divided by k into concentration of A raised to x and b raised to y. सो यांच्यामध्ये कॉमन टर्म्स इथे कॅन्सल करून टाका, म्हणजे रेट कॅन्सल, के कॅन्सल, a raised to x कॅन्सल. आता व्हॉट इज द लेफ्ट बिहाइंड, सो दिस इज द 2 इज इक्वल टू, तर हे मी स्प्लिट करेन, तर 2 raised to y आणि दॅट्स इनटू b raised to y divided by b raised to again y. So this is b raised to y get cancelled, so this is get cancelled. What is the 2 is equal to 2 raised to y, so how much, that's y. So 2 raised to 1 is equal to 2 raised to y. So y is equal to 1 ना, get it, y is equal to 1. मग आपल्याला हा y 1 भेटला, म्हणजे आपण जे इक्वेशन मध्ये सॉल्व्ह करतोय ना, तर ते किती असणार आहे, 1. ठीक आहे, म्हणजे y 1 भेटला. आता x फाइंड आउट करायचं आपल्याला, सिमिलर फॉर x, गेट इट. मग आता y फाइंड आउट झालाय, x फाइंड आउट करा आणि देन विल गेट द आन्सर. ठीक आहे, म्हणजे पुन्हा मी काय लिहिणार आहे, रेट इज इक्वल टू, इक्वेशन नोट करून ठेवणार मी आता, रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A रेज टू x आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B रेज टू y. पण y 1 भेटलाय ना मला, सो दिस इज रिटन ॲज y 1. ठीक आहे, इक्वेशन 1. आता इक्वेशन 2 नोट करून घेतो मी. ठीक आहे, तर इफ A इज ट्रिपल, A चं रिएक्शन काय होते, ट्रिपल होते, म्हणजे k इंटू दिस इज ट्रिपल, सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ A ना, ट्रिपल रेज टू x. आणि B इज डबल, आता B डबल केलाय, टॉइस B केलाय, इथे टॉइस B रेज टू पॉवर 1 वी हॅव टू कॅल्क्युलेट इट ना. देन rate of reaction by factors, how many factors, 6 times, so this is a 6 into rate na, 6 times, so equation term as a 2. Same way equation 2 ला 1 ने divide करा, divide equation, here written as a divide equation 2 by 1, we get 6 into rate, this whole divided by rate is equal to LHS डिवाइड करा, RHS डिवाइड करा, सो K इंटू 3A रेज टू x नंतर इंटू टॉइस B रेज टू 1 and this whole divided by how much, K into A रेज टू x and B रेज टू 1. यांच्यामधला कॉमन टर्म कॅन्सल करून टाका, तर रेट कॅन्सल, अजून कोणती, के कॅन्सल. आता हे लगेच नका कॅन्सल करू, आता याच्यातून काय करा, ही टर्म स्प्लिट आउट करा, म्हणजे 6 इज इक्वल टू, आणि ही पण वेगळी करा, म्हणजे 3 रेज टू किती करा, x, 3 रेज टू x आणि इंटू A रेज टू x डिवाइडेड बाय A रेज टू x ना, आणि इंटू दिस इज 2 रेज टू 1 into b raised to 1 divided by b raised to 1. ठीक आहे, मी इकडे सॉल्व्ह करेन. आता यांच्यामध्ये कॉमन टर्म्स त्या कॅन्सल करा, कारण आता टर्म्स मी सेपरेट आउट केल्यात. A raised to x get cancel, get it, b raised to 1 get cancel. मग so what is the left behind, so this is the 2 raised to 1 म्हणजे 2च राहणार ना, मग so this is the 6 is equal to 3 raised to x आणि इंटू किती, इंटू 2, सो हे 2 लेफ्ट साइडला राइट साइडला मल्टिप्लाइड आहे, लेफ्ट साइडला डिवाइड होते, 6/2 इज इक्वल टू हाऊ मच, 3 रेज टू x ना, सो दिस इज 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू x. ऍक्च्युअली हा 3 रेज टू 1 म्हणजे 3 रेज टू 1 असं लिहू शकतो आपण, सो x इज इक्वल टू अगेन 1, so x is equal to 1, म्हणजे x is equal to 1, y is equal to 1, so what is your answer, तर याचं तुमचं फायनल आन्सर काय असणार आहे,
तर दिस इज अ रेट इज इक्वल टू K into concentration of A raised to power 1 and concentration of B raised to power 1. So this is your final answer. Get it? This is your final answer. Clear आहे? पहा एकदा प्रॉब्लेम चेक करा. करेक्ट आहे का हे? तर x आणि y फाइंड आउट करायचं आहे तुम्हाला. x आणि y इक्वेशन जस्ट डिवाइड करायचे तुम्हाला. डिवाइड द इक्वेशन विल गेट द आन्सर. सो सिंपल. x आणि y साठी ओके क्लियर आहे. x and y equation just divide it, will get the answer. So simple. Next question is the question number 19 up to 19. Question number 20. Question number 20 is from the elements of group 16, 17, 18. The elements of group जे नोट करून ठेवा आपण. Elements of group 16, 17, 18 मध्ये. Arrange the following increasing order of property mentioned. Just answer याचे फक्त डायरेक्ट आन्सर लिहायचे होते. तर याचे आन्सर असे लिहायचे होते इन दिस वे. का? कारण यांच्यामध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट ऍसिडिक स्ट्रेंथ आहे ना, ऑक्सिडेशन स्टेटला प्रोपोर्शनल असते. म्हणजे इथे किती असणार आहे? +7, इथे +5 ऑक्सिडेशन स्टेट, +3 आणि +1. ऑक्सिडेशन स्टेट वाढत गेली, ऍसिडिक स्ट्रेंथ वाढते. तेव्हा आपण आन्सर फक्त असं लिहायचं होतं, बस एवढंच लिहायचंय. त्यांनी एक्सप्लेन करायला काय विचारलं नाही, फक्त अरेंज करायचेत ना. ओनली अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज. तर ही इंक्रीजिंग ऑर्डर आहे. दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर. गेट इट? दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर. तर इथे व्यवस्थित पहा, इंक्रीजिंग ऑर्डर विचारली तुम्हाला. इंक्रीजिंग ऑर्डर. आता याची ही जी ऑर्डर ही आयोनिक आहे ना, आयोनिक कॅरेक्टरची ऑर्डर. पण ही डायरेक्ट अशी नाही लिहायची इथे, म्हणजे असं हे लिहिता येईल, पण ही डिक्रीजिंग ऑर्डर येईल ना. गेट इट? ही डिक्रीजिंग आहे. मग त्यामुळे लिहिताना अशी लिहायची होती आपल्याला MI आणि इन दिस वे MBr नंतर MCl आणि MF. तर ही ऑर्डर इंक्रीजिंग आहे. लक्ष द्या. म्हणजे तुम्ही जर का इथेच फक्त असं नोट केलं असेल तर ती इंक्रीजिंग नाहीये, ती डिक्रीजिंग ऑर्डर आहे ना. इंक्रीजिंग आणि डिक्रीजिंग समजते ना आपल्याला. तर त्यांनी इंक्रीजिंग नोट केलेले आहे, म्हणजे दिस इज करेक्ट, पण दिस इज नॉट अ इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. तर आयोनिक कॅरेक्टरची ऑर्डर ही अशी पाहिजे होती. मेटल फ्लोराईड सर्वात जास्त, कारण फ्लोरीन हायेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ना. तर हे पुन्हा नोट करून असं लिहायला होतं. तुम्ही असंच इथे एरो केले असेल तर मग ते रॉंग जाणार, कारण इंक्रीजिंग ऑर्डर नाही ती डिक्रीजिंग ऑर्डर होऊ शकेल. गेट इट? म्हणजे मेटल फ्लोराईड सर्वात लिहायचं जास्त आणि नंतर मेटल आयोडाईड कमी. आता थर्मल स्टॅबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, तर थर्मल स्टॅबिलिटीची ऑर्डर पण इन दिस वे. ही सेम थर्मल स्टॅबिलिटीची ऑर्डर आहे, पण ही ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर आहे. तर इंक्रीजिंग ऑर्डर तुम्हाला याच्या उलटी लिहायची होती. म्हणजे HI असे HI HBr HCl आणि HF. तर दिस इज दॅट्स अ थर्मल स्टॅबिलिटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक आहे. तर मला सांगा की सर्वांचे करेक्ट आले का? हा क्वेश्चन तर सर्वांचा करेक्ट आला असेल तर प्लीज रिप्लाय मी. चॅटबॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. आपण सांगा बरं एकदा की हा क्वेश्चन सर्वांचा करेक्ट आला का. टू मच इझी क्वेश्चन ना, डायरेक्ट तिथेच आन्सर होते सर्व, फक्त ते मेन्शन करायचे होते. तर पहिली ऑर्डर तर सेमच आहे, ऍसिडिक स्ट्रेंथची ऑर्डर आहे. कारण का? तिथे ऑक्सिडेशन स्टेट वाढतोय. ऑक्सिडेशन स्टेट वाढलं का ऍसिडिक स्ट्रेंथ वाढते. आयोनिक कॅरेक्टर म्हणजे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. आणि थर्मल स्टॅबिलिटी म्हणजे काय? हायड्रोजन बॉन्डिंग. HF इज हायली स्टेबल बिकॉज ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. ओके. सर्वांचं करेक्ट आलंय. गुड. येस, करेक्ट नोट केला आपण. व्हेरी गुड.
नेक्स्ट एक्सप्लेन द उल्फ-किर्चner रिएक्शन. पण हे एक नेम रिएक्शन्स आहे. एक्सप्लेन द उल्फ-किर्चner रिडक्शन रिएक्शन. So this is question from aldehydes, ketones and carboxylic acids. Aldehyde, ketones and carboxylic acids. उल्फ-किर्चner रिडक्शन. तर उल्फ-किर्चner रिएक्शन मध्ये अल्डेहाइड केटोनचं कन्व्हर्जन इमाइन्स मध्ये करायचं आणि इमाइनचं कन्व्हर्जन नंतर पुन्हा दॅट्स अल्केन्स मध्ये करायचं होतं. गेट इट. उल्फ-किर्चner रिडक्शन. लिहिले का सर्वांनी उल्फ-किर्चner रिडक्शन? नोट करा बरं प्लीज. उल्फ-किर्चner रिडक्शन. Completed? Everyone completed? नोट करा सर्वांनी रिएक्शन. ओके, क्लिअर आहे. गुड. That's a C double bond O, उल्फ-किर्चner reaction. उल्फ-किर्चner रिडक्शन. तर उल्फ-किर्चner रिडक्शन मध्ये C double bond O group when react with the NH2 NH2 hydrazine. So this is the OH group here, so minus water molecule here. And how to form the reaction? This is oxygen and this is hydrogen. म्हणजे हा हायड्रोजन रिमूव्ह होणार आहे. मायनस वॉटर. सो दिस इज द C, here double bond, here N, and this is NH2. So this is called as a hydrazone intermediate. Get it? This is called as a hydrazone intermediate. आणि hydrazone intermediate ची रिएक्शन पुन्हा मी याच्यावर केली KOH बरोबर KOH आणि प्लस हाय बॉइलिंग सॉइंट घेतात. दॅट्स इथिलीन ग्लायकॉल. हे हाय बॉइलिंग सॉल्व्हंट आहे. रिएक्शन मिक्सरचं बॉइलिंग पॉइंट वाढवायचं असेल तर इथिलीन ग्लायकॉल घेतात. इथिलीन ग्लायकॉल इज यूज टू इन्क्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सर. मग हा हायड्राझोन आहे, त्याचं कन्व्हर्जन होणार आहे दॅट्स C आणि इथे तयार होणार आहे CH2 आणि प्लस नायट्रोजन गॅस. तर नेम द गॅस इव्हॉल्व नायट्रोजन गॅस. सो दिस इज द मिथिलीन ग्रुप आणि दिस इज कॉल्ड ॲज अ कार्बोनिल ग्रुप and this is the hydrazine. आणि रिएक्शन होताना आता इथे हा बॉन्ड ब्रेक होणार आहे. दिस बॉन्ड इज ब्रोकन डाऊन आणि हे जे दोन हायड्रोजन आहे तर हे दोन हायड्रोजन इकडे मायग्रेट होणार आहे. दिस इज मायग्रेटेड अँड सो बिकम ॲज दिस ट्रिपल बॉन्ड हिअर इन बिटवीन देम. मग हा तयार होतो नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नायट्रोजन नायट्रोजन गॅस आणि मिथिलीन ग्रुप इज फॉर्म. दिस इज उल्फ-किर्चner रिडक्शन. बस दॅट्स इट. एवढंच लिहायचं होतं तुम्हाला. उल्फ-किर्चner रिडक्शन. ओके, क्लिअर आहे. एक्सप्लेन द उल्फ-किर्चner रिडक्शन रिएक्शन. आणि त्याच्यानंतर राईट द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन बाय युझिंग इथेनॉल क्लोराईड ना. गेट इट. म्हणजे ही एक रिएक्शन उल्फ-किर्चner रिडक्शन आणि राईट द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपॅनॉल म्हणजे ऍसिटोन, इथेनॉल क्लोराईड आणि डायमिथिल कॅडमियमची रिएक्शन एक होती डायमिथिल कॅडमियम. आणि त्याच्यापासून हाऊ टू फॉर्म द ऍसिटोन कंपाऊंड. गेट इट. म्हणजे दॅट्स द कॅडमियम वापरायचं होतं, डायथिल कॅडमियम. रिएक्शन लिहिली का आपण सर्वांनी? नोट करून ठेवा बरं प्लीज. Ethanol chloride and dimethyl, that's the cadmium. Then the reaction अशी लिहायची होती पहा, CS3
C double bond O Cl. Get it? And so reaction with the dimethyl cadmium, where this is the CD, CS3 आणि CS3. Then two views. तर here is the toys. इथे toys करायचे होते. And then two views the toys of CS3, C double bond O CS3 आणि प्लस CdCl2. CdCl2 म्हणजे थोडक्यात हे जे मिथिल ग्रुप आहे हे मिथिल ग्रुप ब्रेक करायचे आणि हा मिथिल ग्रुप ह्या ग्रुपला अटॅच करायचा आणि हे दोन असे. गेट इट? म्हणजे दिस इज टॉईस ना, टॉईस म्हणजे दोन आहे आणि हे बॉन्ड ब्रेक करायचे होते, दोन मिथिल ग्रुप शिफ्ट करायचे इन दिस वे आणि हिटिंग पाहिजे होते इथे. ठीक आहे, म्हणजे इथेनॉल क्लोराइड आहे. दिस इज इथेनॉल क्लोराइड, इथेनॉल क्लोराइड. आणि हा कोण आहे? डायमिथिल कॅडमियम, डायमिथिल कॅडमियम. याला गिल्मन रिएजंट पण म्हणतात. आणि सो इट इज नोन ॲज अ प्रोपॅनॉन. प्रोपॅनॉन. त्याला अजून एक नाव काय? डायमिथिल केटोन. आणि केमिकल नाव याचं ॲसिटोन. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ ॲसिटोन. याला ट्रान्स अल्कायलेशन पण म्हणतात. गेट इट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ट्रान्स अल्कायलेशन. ट्रान्स अल्कायलेशन रिएक्शन. ओके, प्लीज नोट डाउन. ट्रान्स अल्कायलेशन रिएक्शन. रिएक्शन समजली का? कोणती रिएक्शन आहे? तर क्वेश्चन नंबर 21 मधली रिएक्शन आहे. राईट द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपॅनॉन बाय युझिंग इथेनॉल क्लोराइड अँड डायमिथिल कॅडमियम. तर इथेनॉल क्लोराइड दोन घ्यायचे, टॉईस. इथेनॉल क्लोराइड दोन घ्यायचे आणि डायमिथिल कॅडमियम ट्रान्स अल्कायलेशन करायचं फक्त. ट्रान्स अल्कायलेशन आणि हा Cl फ्री करायचा आहे. This is Cl is broken down. Okay, cadmium that's a cadmium chloride remove and then propanone, dimethyl ketone किंवा acetone we have to prepare here. Clear आहे? तो नोट करून ठेवा प्लीज रिएक्शन. झालं सर्वांचं? ओके. राइट द postulates of the Werner theory of coordination complexes. So this is the question from the coordination compounds. Coordination compounds. Werner theory माहिती ना, प्रायमरी व्हॅलन्सी, सेकंडरी व्हॅलन्सी, इनर स्पेअर, आउटर स्पेअर, आयोनायझेशन स्पेअर, ते नोट करायचं होते ते माहिती ना. व्हेरी इझी क्वेश्चन. हा क्वेश्चन जुलैमध्ये पण विचारलाय. This is same question as the July examination 2023. Same question है. July 2023 चा question है. July exam 2023 चा same repeat question है. Write the postulates of Werner theory of coordination complexes. Same question and write the name of hexadentate ligand ना, EDTA. EDTA 4-. Get it? So EDTA hexamethylene diamine tetraacetate acid. Get it? असं नोट करायचं होतं. EDTA त्याचं कम्प्लीट नाव लिहायचंय. कम्प्लीट नाव EDTA. गेट इट? आणि स्ट्रक्चर राईट द नेम विचारलं ना फक्त, मग फक्त नेमच लिहायचं होतं. हेक्सामिथिलीन टेट्राअमाइन ऍसिटेट, टेट्राऍसिटेट. हेक्सामिथिलीन डायमाइन टेट्राऍसिटेट. गेट इट? आणि याचं स्ट्रक्चर जर का तुम्हाला ड्रॉ करायचं असेल तर यस, म्हणजे जर का काही मुलांनी स्ट्रक्चर पण ड्रॉ केलं असेल तर यस, मी त्यांना सजेस्ट करेन. तर नायट्रोजन CH2 असं लिहायचं होतं आणि पुन्हा इकडे नायट्रोजन, इकडे लिहायचं होतं CH2 C डबल बॉन्ड O आणि दिस इज O- आणि अगेन CH2 C डबल बॉन्ड O- same here CH2 C double bond O-. Again this is the CH2 C double bond O-. So this is the lone pair here and 4 negative charge म्हणजे 4 oxygen
आणि 2 नायट्रोजन्स, टोटल किती झाले 6. गेट इट. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट 6. तर याचं नाव EDTA 4 मायनस. गेट इट. इथिलीन डायअमाइन टेट्राएसिटेट अनायन. इथिलीन डायअमाइन टेट्राएसिटेट अनायन. तर इन दिस वे असं स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं असेल तरी मार्क्स मिळते ना. कोणते? ओम. सर मी क्वेश्चनचे आन्सर्स वर खाली लिहिलेत, मला मिळतील. सेक्शन ए मध्ये नाही ना काही केलं आपण. सेक्शन ए मध्ये प्रॉब्लेम नसावा, नंतर खालीवर लिहिते चालतील, पण क्वेश्चन व्यवस्थित लिहिलाय ना. येस, मिळतील शुअर. आन्सर्स व्यवस्थित, क्वेश्चन नंबर व्यवस्थित लिहिला असेल तर चालेल. आणि सेक्शन मध्ये व्यवस्थित लिहिलेत ना, त्या क्वेश्चन सेक्शन मध्ये लिहिलेत. हो, वेगळ्या सेक्शन मध्ये लिहिले ना मी, क्वेश्चन सेक्शन मेन्शन केलेत. येस, गुड. इम्पॉर्टंट काय की दॅट्स अ क्वेश्चन त्या सेक्शन मध्ये आले पाहिजे, दुसऱ्या सेक्शन मध्ये नको. गेट इट. आणि क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये, क्वेश्चन नंबर 1 आणि क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये सिक्वेन्स पाहिजे. सिक्वेन्स म्हणजे 1 2 3 4 1 2 3 4 इन दिस वे. झालंय कम्प्लिटेड. क्वेश्चन समजलाय का? हा EDTA. तर दिस इज EDTA 4 मायनस. डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. हा क्वेश्चन मी तुम्हाला काल पण IMP दिलेला आहे. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज आणि इट्स ऍप्लिकेशन. हा क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स मध्ये एक्झाम मध्ये विचारला गेला क्वेश्चन. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज आणि त्याचे 2 ऍप्लिकेशन, रिड्युसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी आणि त्याची स्पॉन्टॅनिटी. गेट इट. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट, हे डिक्रीजिंग ऑर्डर पाहिजे. डिक्रीजिंग स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल. तुमच्या डेफिनेशन मध्ये हा वर्ड आला पाहिजे. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल. तर स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये पाहिजे. हा वर्ड आला असेल तर 1 मार्क नक्की मिळेल. आणि 2 ऍप्लिकेशन मध्ये ऑक्सिडायझिंग स्ट्रेंथ अँड रिड्युसिंग स्ट्रेंथ आहे, माहिती ना. ऑक्सिडायझिंग स्ट्रेंथ, रिड्युसिंग स्ट्रेंथ, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप. आणि स्पॉन्टॅनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. स्पॉन्टॅनिटी मध्ये E0 सेल जर का पॉझिटिव्ह असेल तर स्पॉन्टॅनियस आहे. गेट इट. इन दिस वे. तर हे तुम्हाला असे प्रोडक्ट नोट करायचे होते. हा क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स विचारला गेलाय. त्याच्यानंतर आयडेंटिफाय ABC इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, राईट द केमिकल. हा क्वेश्चन जस्ट ओके, ठीक आहे. मी एक अल्कोहोल आहे, रेड फॉस्फरस अल्किल हॅलाइड, म्हणजे हा हॅलो अल्केन्स मधला क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, अर्धा हॅलो अल्केन्स आहे, अर्धा अमाइन्स मधला क्वेश्चन आहे. पण ठीक आहे, मी याला हॅलो अल्केन्स मध्ये इन्क्लूड करेल. आणि अर्धा क्वेश्चन हॅलो म्हणजे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह आणि अमाइन्स मधला. गेट इट. अमाइन्स हा एकत्र क्वेश्चन बनवलाय, अमाइन्स चॅप्टर आणि हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मधला. ठीक आहे, त्याचे रिएक्शन्स मी नोट करून देईन आपल्याला राईट नाव. तर त्यामध्ये तर नंबर 1 स्टार्टिंग अल्कोहोल दिलेलं आहे. मी क्वेश्चन नंबर 24 CH3CH2OH आणि रिएक्शन केले रेड फॉस्फरस Br2 ना. म्हणजे तुम्ही इथे कोणता पण घेऊ शकता, PBr3 घेऊ शकता किंवा PBr5 घेऊ शकता. ठीक आहे, PBr3 घेतलंय किंवा तुम्ही PBr5 पण घेऊ शकता. PBr5 एकच प्रोडक्ट तयार होणार आहे. देन 2 यूज CH3CH2 आणि इथे तयार होणार आहे Br. ठीक आहे, म्हणजे हा A प्रोडक्ट आहे. दिस इज A. आता त्यानंतर A प्रोडक्ट नंतर B नंबरला जाईल मी. ठीक आहे, मग याचं नाव काय? इथिल ब्रोमाइड. सो दिस इज इथिल ब्रोमाइड. आणि प्लस दॅट्स PBr3 असे बाय प्रोडक्ट तयार होते, पण इथे काही गरज नाही बाय प्रोडक्ट लिहायची. ओके, त्याच्यानंतर CH3CH2Br आणि याची रिएक्शन पोटॅशियम सायनाइड बरोबर आहे KCN. तर KCN असेल पोटॅशियम सायनाइड, तर यस CH3CH2CN. गेट इट. CN सायनाइड तयार करतात, पोटॅशियम सायनाइड. गेट इट. आणि प्लस काय असणार आहे? KBr. दिस इज KBr, म्हणजे याचं नाव इथिल सायनाइड. दिस इज युअर B. हा बी. ओके, बी प्रोडक्ट तयार असेल. त्याच्यानंतर नंबर C मध्ये
CH3, then CH2, C ट्रिपल बॉन्ड N ना, सायनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N, आणि फर्दर रिएक्शन विथ लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड आणि इथर सॉल्व्हंट आहे. रिडक्शन रिएक्शन आहे, कोणती रिडक्शन जस्ट बाय ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन. हाऊ मेनी हायड्रोजन, 4 हायड्रोजन ऍड करायला लागतात इथे, 4 हायड्रोजन. सो दिस इज बिकम ॲज अ CH3, CH2, again CH2, and this is NH2. The cyanides convert into the, that's amines compound. So this is your product, CH3, CH2, NH2. तर हा फायनल C आहे. याचं नाव N प्रोपिल अमाइन आहे, N प्रोपिल अमाइन किंवा प्रोपेन 1 अमाइन, आणि हा प्रायमरी अमाइन आहे. दिस इज प्रायमरी अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन. याचं नाव तुम्ही असं पण लिहिलं असेल तरी पण चालेल ना, प्रोपेन 1 अमाइन म्हणजे प्रायमरी अमाइन. गेट इट इन दिस वे. तर असं हे स्टेप बाय स्टेप लिहायचे होते, अशा खाली एका खाली एक. समजलं का? एका लाईन मध्ये नाही लिहायचे, कारण क्वेश्चनला 3 मार्क्स आहे ना, आपल्याला क्वेश्चनला 3 मार्क्स आहे. तर 3 मार्क्स साठी म्हणजे एकाच रिएक्शनला 3 मार्क्स नाही मिळणार तुम्हाला ना. हो, अशा स्टेप बाय स्टेप लिहिले असेल तुम्ही तर तुम्हाला मार्क्स मिळणार. आणि रेड फॉस्फरस आणि Br2 इथे काय लिहिलंय त्यांनी, रेड फॉस्फरस दिलंय आणि Br2 दिलंय ना, त्यामुळे तुमच्याकडे दोन्ही चॉईस आहे, एक PBr3 लिहा किंवा PBr5 लिहा, दोन्ही रिएक्शन अलाउड आहे. बाय प्रोडक्ट पद्धत चेंज होती, प्रोडक्ट सेम राहील. इथे हा OH ग्रुप आहे ना, तो रिप्लेस होतो ब्रोमिन ग्रुपनी. दिस इज द ब्रोमिन, इथिल ब्रोमाइड, आणि बाकी बाय प्रोडक्ट चेंज होतील. म्हणजे जर का PBr3 घेतलं त्याला थाईस करायला लागेल, आणि जर का नाही घेतले तर डायरेक्ट POBr5 ओके दॅट्स 3 तयार होतील, बाय प्रोडक्ट चेंज होतील. पण ऍटलीस्ट यू शुड एबल टू राईट द इथिल ब्रोमाइड A, इथिल सायनाइड नंबर 2 B, आणि त्याच्यानंतर कोण आहे N प्रोपिल अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन. तर प्लीज चेक करा आपण आणि लिहा बरं व्यवस्थित, नोट करून घ्या आपण. क्वेश्चन पेपर असेल तुमच्याकडे तर तिथे नोट करा किंवा मग टेक्स्ट मध्ये मार्क करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स, म्हणजे आता हे तुम्हाला नंतर अभ्यास करायला पण सोपं जातील. गेट इट. आता CETचा स्टडी स्टार्ट करा आपण. ज्या स्टुडंटला बायोलॉजी आहे त्यांनी बायोलॉजी मॅथ्सचा स्टडी करा, आणि नंतर थोडासा वेळ पण आहे तुम्हाला, तर मीन व्हायला आता प्रिपरेशनला स्टार्ट करा. CET टू मच इम्पॉर्टंट, ऑलवेज रिमेंबर. CET साठी जास्तीत जास्त चांगले मार्क्स मिळवायचा प्रयत्न करा, म्हणजे तुम्हाला गव्हर्नमेंट ऍडमिशन लगेच मिळेल. क्लिअर आहे सर्वांना? नोट केलं सर्वांनी? Next, completed. Define acid and bases according to the Lori-Bronsted theory. Get it? So this is the question from the ionic equilibria. Ionic equilibria. तर हा क्वेश्चन आयोनिक इक्विलिब्रियाचा क्वेश्चन आहे. Define acid and bases according to Lori-Bronsted theory. तर ऍसिड म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन, दॅट्स अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. म्हणजे क्वेश्चन नंबर हाऊ मच? दॅट्स क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25. तर लोरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड म्हणजे काय? लोरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड इज प्रोटॉन डोनर, आणि लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर. बस एवढंच लिहायचं होतं. प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर. आणि एक्झाम्पल्स विचारलेत का? नाही, डेफिनेशन विचारले फक्त, बस डेफिनेशन दिले ना तुम्हाला, ओनली डेफिनेशनच. डेफिनेशनलाच 1-1 मार्क मिळणार आहे तुम्हाला. लोरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड इज प्रोटॉन डोनर. जे प्रोटॉन डोनर असतात ते लोरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड असतात, आणि जे प्रोटॉन एक्सेप्टर असतात तर ते काय असतात? लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस असतात. येस, ओनली राईट इन दिस वे विल गेट द 1-1 मार्क्स, कारण ते फक्त डेफिनेशन नोट केली ना, ओनली डेफिनेशन आहे, एक्झाम्पल्स नाही. एक्झाम्पल्स असेल तर मग येस एक्झाम्पल्सला मार्क जातील ना. ओके, पण ऍटलीस्ट यू शुड एबल टू राईट इन दिस वे. म्हणजे ऍसिड इज सबस्टन्स दॅट डोनेट अ प्रोटॉन. Acid is a substance that donate the proton, and base is a substance that accept a proton.
गेट इट. आणि जर काही एक्झाम्पल लिहायचंच असेल तुम्हाला तर एक्झाम्पल्स तुम्ही असं पण नोट केलं असेल तरी पण चालेल. HCl प्लस अमोनिया 2 gives अमोनियम आणि प्लस Cl मायनस, म्हणजे सो दिस इज ऍसिड and this is base. Get it? This is acid, this is base, because HCl convert into Cl minus and NH3 convert into NH4 minus. बस this is lowry bronsted acid, lowry bronsted base. बस एवढंच लिहायचं होतं. I will get the 2 marks. त्याच्यानंतर pH and pOH चा क्वेश्चन एक होता बरोबर. याच्यामध्ये derive relationship between pH and pOH. तर म्हणजे काय लिहायचंय, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14. हे तुम्हाला शो करायचंय, प्रूव्ह करायचंय. आता हा क्वेश्चन तर सो मेनी टाइम्स तुम्ही सॉल्व्ह केला असणार आहे. pH अँड pOH दॅट्स एक्सप्रेशन्स. देन हाऊ टू स्टार्ट, तर इथून स्टार्ट करायचं होतं. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. गेट इट. OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस, then is equal to (10 raised to minus 14) at 298 Kelvin temperature. आता by taking the log of both sides, by taking logarithms on both sides म्हणजे हे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर पासून स्टार्ट करायचे. ओके, ionic product of water by taking the log of both sides. So this is the log to the base 10 of the H plus ion concentration, multiplication इथे addition होणार आहे, log to the base 10 of the OH minus ion concentration आणि is equal to log to the base 10 of the 10 raised to minus 14. Get it at 298. आता मी काय करणार आहे, यांचे साइन चेंज करणार आहे आणि साइन चेंज करताना तर याला मायनस करेन. बाय रिव्हर्सिंग साइन वी गेट, बाय रिव्हर्सिंग साइन ऑन बोथ साइड्स वी गेट. तर हे मायनस मिळणार आहे, ते मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ द H प्लस कॉन्सन्ट्रेशन. हे प्लस तसंच ठेवतो मी, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये साइन चेंज करतो. लॉग टू द बेस 10 ऑफ द OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन आणि इज इक्वल टू, हे मायनस ठेवतो मी, मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ द 10 raised to minus 14. गेट इट. आता हे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करणार आहे, तर दिस इज द pH प्लस आणि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन pOH आणि नंतर लॉगचा रूल वापरा आपण. तर हे जे 10 raised to power आहे, पॉवर बिकम बेस ना, सो दिस इज मायनस 14 आणि log 10 to the base 10 how much value? 1. log 10 to the base 10 value 1. So this is the pH plus pOH is equal to minus become plus, so this is 14. This is my final answer in this way. Clear है? The expression in this way will get the 2 marks. So derive the relationship between pH and pOH. How to derive the pH? pH plus pOH equal to 14. That's the start from the ionic product of water. मैं directly note करायचं from ionic product of water at 298 Kelvin temperature. That's H plus concentration into OH minus concentration 10 raised to minus 14. So by taking the logarithm on both sides and then log घेतल्यानंतर multiplication असेल, दोन टर्मचं multiplication असेल तर log ची addition होते आणि by reversing the sign reverse करा, पण रिव्हर्स करताना ब्रॅकेटच्या बाहेरचे साइन चेंज करा. मी आतमध्ये ठेवले पहा तसेच. गेट इट. आणि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ pH अँड pOH नोट करा, म्हणजे ती सेकंड लास्ट स्टेप आहे. त्याच्या आधीवर काय लिहायचंय, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ pH अँड pOH वी गेट अँड देन व्हॉट वी गेट, pH इज इक्वल टू मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस and pOH is equal to minus log to the base 10 of OH minus, and putting this value will get the pH plus pOH equal to 14. This is your final answer. Get it? Will get the 2 marks. So हा क्वेश्चन so many times exam मध्ये, जर तुम्ही पाहिलं प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स मध्ये, तर मी तुम्हाला सांगत असतो की PYQs करा, म्हणजे हे रिझन आहे त्यामध्ये. तर नियरली हाफ ऑफ द पेपर प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर मधला आहे.
PYQs मधलेच क्वेश्चन्स आहे. पीएच प्लस पीओएच हा PYQs मधला क्वेश्चन्स आहे. गेट इट, सो मेनी क्वेश्चन्स. जर का वरचे पण मी आता तुम्हाला नंतर लेक्चर हे नंतर सेशनच्या एंडला सांगेन की कोणकोणते क्वेश्चन दॅट्स PYQs मध्ये. मी तुम्हाला एक PDF पाठवली होती पहा गुगल ड्राईव्ह मध्ये. तर ड्राईव्ह मध्ये तुम्हाला प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स होते. त्यात बरेचसे क्वेश्चन्स याचे रिपीट झालेत. पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 असेल, त्याच्या अगोदरचा असेल. गेट इट. नेम रिॲक्शन ॲज इट इज झालेलं आहे. नेम रिॲक्शन तर दरवर्षी असतं. गेट इट. तर प्लीज हे नोट करून ठेवा आपण. त्याच्यानंतर राईट द प्रिपरेशन ऑफ पोटॅशियम डायक्रोमेट. पोटॅशियम डायक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर. तर दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. डी ब्लॉक अँड ए ब्लॉक मधला क्वेश्चन आहे. पोटॅशियम डायक्रोमेट म्हणजे कोणतं? K2Cr2O7. तर हा कंपाऊंड तुम्हाला तयार करायचा आहे आणि फ्रॉम द क्रोमाइट ओर पासून तयार करायचं आहे. आय होप ही रिॲक्शन तुम्ही लिहिली असणार आहे. तर हाऊ टू प्रिपेअर द पोटॅशियम डायक्रोमेट फ्रॉम द क्रोमाइट ओर. तर मला सांगू शकता तुम्ही की तुमच्यापैकी कोणी सॉल्व्ह केला का क्वेश्चन? क्रोमाइट ओर CrO3 Cr2O3 क्रोमाइट ओर मध्ये आणि FeO आयर्न क्रोमाइट आहे ऍक्च्युअली ते. ओके, सॉल्व्ह केलाय तुम्ही? K2Cr2O7 dilute H2SO4. So yes, this is the question number 26. Question number 26. The chromite ore. That's the chromite ore 4Fe, FeO, and then Cr2O3. So this is called as the chromite ore. And this react with the 8 sodium carbonate, 8 Na2CO3 plus 7 oxygen, 7 O2, then 2 U's. It is undergoes heating. 8 Na2CO3, Na2CrO4 particularly, and plus twice Fe2O3 and plus 8 CO2. 8 CO2 gases. Get it? So this is written as a gases. 8 CO2 gases. And so this is known as the chromite ore. So it is known as the chromite ore. And this is called as the sodium that's the chromate. Sodium chromate. The first step ला sodium chromate तयार होतो येलो कलरचा. येलो कलर. गेट इट इन दिस वे. आता सेकंड स्टेपला काय करायचं की जो सोडियम क्रोमेट आहे त्याची रिॲक्शन डायक्रोमेट बरोबर करायची H2SO4 बरोबर. गेट इट इवन. सो दिस इज फर्दर रिॲक्ट विथ द Na2, that's a twice Na2 CrO4, Na2CrO4 आणि प्लस H2SO4 to use the Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 आणि प्लस twice NaCl plus water molecules. Get it? So this is the water molecules. So written as Na2Cr2O7. सो जो हा जो येलो कंपाउंड आहे सोडियम क्रोमेटचं कन्व्हर्जन सोडियम डायक्रोमेट मध्ये होणार आहे. सो दिस इज द सोडियम डायक्रोमेट सेकंड स्टेपला. आणि नंतर त्याची रिॲक्शन KCl बरोबर करायची. 3 स्टेप मध्ये ना हे आपण पूर्ण रिॲक्शन 3 स्टेप मध्ये फॉलो करायची. मग हा जो Na2CO3 आहे Na2Cr2O7 रिॲक्शन विथ द KCl twice KCl to use the K2Cr2O7 and plus twice NaCl. So this is your potassium dichromate. Get it? Potassium dichromate. Orange red color. This is the orange red color. आणि तो वॉटर इनसोल्युबल आहे, लेस सोल्युबल आहे. दिस इज लेस सोल्युबल.
less soluble, get it, on heating. This is so simple as heating. तर ही रिएक्शन 3 स्टेप मध्ये फॉलो होते. दीज आर इन द 3 स्टेप्स. तर पहिल्या स्टेपला क्रोमाइट ओर घ्यायचा आणि त्याची रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट बरोबर करायची. सोडियम कार्बोनेट म्हणजे सोडा ॲश, सोडा ॲश घ्यायचा, सोडा ॲश बरोबर रिएक्ट करायची. and then to form the sodium chromate. तर फर्स्ट स्टेपला सोडियम क्रोमेट तयार होईल येलो कलरचं, प्लस Fe2O3 प्लस 8CO2 गॅस बाहेर पडतील. सेकंड स्टेपला H2SO4 ऍड करायचं, सोडियम क्रोमेटला H2SO4, सोडियम डायक्रोमेट तयार होतील, क्रोमेट कन्वर्ट इनटू डायक्रोमेट. ऑक्सिडेशन स्टेट चेंज होते, ऑलवेज रिमेंबर. म्हणजे इथे किती असेल +6 टू किती होतील +6 लाच होतील ते, पण सेम, पण याच्यामध्ये +8 +2 +6 आणि हेरिटेजचं 14 2 +6 येस +2 +6 मध्ये सोडियम क्रोमेट, सोडियम डायक्रोमेट आणि सोडियम डायक्रोमेट KCl ऑरेंज कलरचे पोटॅशियम डायक्रोमेट तयार होतील आणि दिस इज लेस सोल्युबल. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे, 3 मार्क्ससाठी क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारलाय. तर सेक्शन C कंप्लीटेड. नेक्स्ट इज द सेक्शन D. कन्वर्ट द फॉलोइंग ऍसिटाल्डेहाइड टू आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. तर ऍसिटाल्डेहाइडचं कन्वर्जन आयसोप्रोपिल अल्कोहोल मध्ये करायचंय. सो व्हॉट इज द रिएजंट? सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द क्युमिन, फिनॉल, हे सर्व अल्कोहोलचेच क्वेश्चन्स आहे. ऑल दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द अल्कोहोल, फिनॉल्स अँड इथर्स. ठीक आहे, क्वेश्चन्स फ्रॉम अल्कोहोल्स, फिनॉल्स आणि इथर्स, अल्कोहोल, फिनॉल्स, इथर्स. आणि हा क्वेश्चन आहे राईट द 2 युजेस ऑफ निऑन. निऑनचा युजेस हा ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 मधला क्वेश्चन आहे. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18. युजेस ऑफ निऑन मी तुम्हाला रात्री पण नोट करून देतो पहा की यांच्यापैकी एक क्वेश्चन तरी तुम्हाला विचारणार एक्झाम मध्ये की युजेस मध्ये निऑन किंवा आर्गॉन किंवा हेलियमचे युजेस. ओके, ठीक आहे. तर ऍसिटाल्डेहाइड क्वेश्चन नंबर 27. Then acetaldehyde to isopropyl alcohol. So this is the CS3, C double bond OH. acetaldehyde चं कन्वर्जन आयसोप्रोपिल मध्ये करायचं ना. सो ग्रिग्नार रिएजंट घ्या इथे. दिस इज द CS3 MgBr. Then in the presence of dry ether, आता हा मायनस आहे, हा Mg प्लस आहे. सो दिस इज निगेटिव्ह पार्ट इथे अटॅच करा या कार्बनला आणि देन मायनस हियर and then attach to the magnesium here. So Mg complex, first step Mg complex, CS3 COMgBr आणि इथे काय अटॅच करायचं आहे H. Get it? So simple. And this is CS3. So it is called as a Mg complex. Get it? याचं नाव काय? मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स. आणि याचं नाव मिथिल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार रिएजंट ना. आणि देन नंतरच्या स्टेपला हायड्रोलिसिस करायचंय, H2O H+ आणि हिटिंग. हायड्रोलिसिस मध्ये वॉटर मॉलिक्यूल ऍड होणार इथे. मग हा जो ग्रुप आहे Mg, दिस इज Mg+O-, तर वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये काय असतात H+ आणि OH- असतात. सो हा बॉन्ड ब्रेक करेन आणि देन ग्रुप कोणता अटॅच करेन इथे CS3 COH. दिस इज H remains as it is and this is CS3 isopropyl alcohol आणि प्लस MgBrOH हा बाय प्रोडक्ट आहे. सो दिस इज युअर आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. म्हणजे या कंपाऊंडचं नाव काय? आयसोप्रोपिल अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल. आयसोप्रोपिल म्हणजे सेकंडरी अल्कोहोल आहे. अल्डिहाइड पासून सेकंडरी अल्कोहोल पाहिजे असेल तर ग्रिग्नार रिएक्शन करायचे सर्वांना. ओके, ग्रिग्नार रिएजंट क्लिअर आहे.
समजलं सर्वांना? तर नंबर 1 आहे हा, दिस इज नंबर 1. ऍसिटाल्डेहाइड पासून आयसोप्रोपिल अल्कोहोल क्रिग्नार रिएजंट. फर्स्ट स्टेप मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स, सेकंड स्टेप हायड्रोलिसिस and then isopropyl alcohol. Then त्याच्यानंतर क्युमिन टू फिनॉल आहे. नंबर 2 क्युमिन पासून फिनॉल. हाऊ टू प्रिपेअर, हे पण मी तुम्हाला कालच सांगितलं होतं की याच्यावर एक क्वेश्चन तर असणारच तुम्हाला प्रिपरेशनचा. तर इन दिस वे CH, दिस इज CH3 and दिस इज CH3. आयसोप्रोपिल बेन्झीन म्हणजे क्युमिन. ऑक्सिजन घ्या, इथे कोबाल्ट नॅप्थनेट घ्यायचं आहे, एअर अल्कलाइन मीडियम. इथे ओके 428 केल्विन टेम्परेचर घेऊ शकता तुम्ही, गेट इट. आणि ऑक्सिजन एअर ऑक्सिडेशन करायचं आहे, दिस इज द ऑक्सिडेशन, एरियल ऑक्सिडेशन. सो टू फॉर्म द क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड इंटरमिडिएट COOH, दिस इज CH3, this is CH3. So this is called as the cumin hydroperoxide. आणि क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइडची रिएक्शन जस्ट डायल्यूट HCl बरोबर करा किंवा हायड्रोलिसिस करा. ऍसिड हायड्रोलिसिस. तर ऍसिड हायड्रोलिसिस मध्ये हा पूर्ण बॉन्ड ब्रेक होतो. हा OH ग्रुप आहे ना, हा इकडे शिफ्ट होतो आणि हा जो बॉन्ड आहे हा इकडे शिफ्ट होतो, इन बिटवीन दिस. सो विल गेट द फिनॉल. तर इथे मिळतो फिनॉल OH आणि प्लस ऍसिटोन हा बाय प्रोडक्ट मिळतो, CH3 C++O CH3 ऍसिटोन. ऍसिटोन हा बाय प्रोडक्ट आहे आणि दिस इज द फिनॉल. आणि ऍसिटोन हा व्हॅल्युएबल बाय प्रोडक्ट आहे, सो इट इज कमर्शियल मेथड. ऍसिटोनचं अजून एक नाव आहे प्रोपॅनॉन किंवा डायमिथिल केटोन. आणि हा इट इज अ व्हॅल्युएबल बाय प्रोडक्ट. सो दिस इज अ कमर्शियल प्रिपरेशन. सो ही कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे क्युमिन पासून. क्युमिनला अजून एक नाव आहे आयसोप्रोपिल बेन्झीन. याचा OPC नेम आहे 2-phenyl प्रोपेन. हे OPC नेम आहे 2-phenyl प्रोपेन. आयसोप्रोपिल बेन्झीन हे कॉमन नेम आहे क्युमिन, गेट इट. आणि क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड हा इंटरमिडिएट आहे, दिस इज इंटरमिडिएट. आणि दिस मेथड इज अ कमर्शियल मेथड. व्हाय? बिकॉज ऍसिटोन इज फॉर्म ॲज अ व्हॅल्युएबल बाय प्रोडक्ट. गेट इट. नेक्स्ट नंबर 3 मध्ये ॲनिसॉल टू फिनॉल. Anisole to phenol. So how to convert the anisole into phenol? So this is taken as in this way, OCH3, and this reaction with the HI, temperature 398 Kelvin, H plus I minus. So what bond we have to broken down here? This bond is broken down. Get it? So this is minus, this is plus. And attach करा, opposite ion attach करून टाका एकमेकांना in this way. So this is the benzene ring and here is the OH and plus CH3I. Get it? So this is anisole. Reaction कोणाबरोबर करायची? hot HI बरोबर हायड्रोआयोडिक ऍसिड किंवा हायड्रोजन आयोडाइड. And this is phenol. Phenol also called as a carbolic acid. Phenol ला अजून एक नाव आहे carbolic acid. And this is iodomethane किंवा मिथिल आयोडाइड. हा एक IMP क्वेश्चन आहे. मी आय थिंक कालच मला सांगितलं होतं की हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन करून ठेवा. क्लिअर आहे सर्वांना? तर प्लीज चेक करा बरं, ह्या 2-3 रिएक्शन पहा क्वेश्चन नंबर 27 मध्ये. झालंय, नोट झालंय सर्वांचं?
आणि देन नेक्स्ट क्वेश्चन ॲज दॅट्स युजेस ना, युजेसचा क्वेश्चन होता ना हा एक. थांबा, हा कोणता 27 नंतर क्युमिन पासून झालाय, ऍसिटाल्डेहाइड पासून एक झालाय ना. सो दिस इज द ऍसिटाल्डेहाइड. ऍसिटाल्डेहाइडला अजून काय नाव आहे? इथेनॉल. आयुपेसी नेम, या आयुपेसी नेम इथेनॉल. क्युमिन आणि नंतर ॲनिसॉल. ॲनिसॉल म्हणजे काय? मिथॉक्सी बेन्झिन. ॲनिसॉलचं आयुपेसी नेम काय? मिथॉक्सी बेन्झिन. मिथॉक्सी बेन्झिन हे आयुपेसी नेम. क्लिअर आहे? 27 नंतर अजून एक क्वेश्चन 27 मध्ये सब क्वेश्चन एक आहे, राईट द युजेस ऑफ निऑन. तर निऑनचे कोणकोणते युजेस आहे? कोणते पण 2 युजेस लिहायचे तुम्हाला. हे मी तुम्हाला काल पण ओके नंतर सजेस्ट केलं होतं की तुम्ही कोणते पण 2 युजेस लक्षात ठेवू शकता. आणि टेबलमध्ये दिलेलं आहे पहा. तर निऑन डिस्चार्ज लॅम्प मध्ये वापरतात आणि साइन मध्ये, म्हणजे डिस्चार्ज लॅम्प मध्ये आणि साइन मध्ये. तर हे लॅम्प असं एक नोट करता येईल तुम्हाला की डिस्चार्ज लॅम्प मध्ये, डिस्चार्ज लॅम्प्स. नंतर सायन्स मध्ये अँड सायन्स, साइन बोर्ड मध्ये. गेट इट? आणि त्याच्यानंतर निऑन आणि हेलियमचं जे मिक्सचर आहे, निऑन प्लस हेलियम, तर इट इज द व्होल्टेज स्टॅबिलायझर. व्होल्टेज स्टॅबिलायझर मध्ये, व्होल्टेज स्टॅबिलायझर 2 लिहायचे ना कोणते पण, त्यामुळे तुम्ही अजून ऍडिशनल एक दिन. त्याच्यानंतर प्रोडक्शन ऑफ लेझर्स, प्रोडक्शन ऑफ लेझर, प्रोडक्शन ऑफ लेझर्स. आणि नंबर 4 मध्ये फ्लोरोसंट ट्यूब मध्ये, इन फ्लोरोसंट ट्यूब, इन फ्लोरोसंट ट्यूब्स. बस दॅट्स इट. एवढे जरी तुम्ही लिहिले असेल तरी चालते ना. गेट इट? मग करंट रेक्टिफायर किंवा व्होल्टेज स्टॅबिलायझर यांच्यामध्ये वापरतात. डिस्चार्ज लॅम्प मध्ये, साइन बोर्ड मध्ये, डिस्चार्ज लॅम्प साइन बोर्ड. आणि निऑन आणि हेलियमचं मिक्सचर आहे व्होल्टेज स्टॅबिलायझर आणि करंट रेक्टिफायर मध्ये. प्रोडक्शन ऑफ लेझर्स मध्ये वापरतात आणि फ्लोरोसंट ट्यूब्स मध्ये. तर ऍटलिस्ट 2 जरी लिहिले असेल तरी तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील ना. गेट इट इवन? हा, त्यामुळे हा एक क्वेश्चन एक इम्पॉर्टंट आहे. 28 क्वेश्चन नंबर 28 तर तुम्ही सॉल्व्ह केला असेल. डिफाईन एक्सटेन्सिव्ह अँड इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. हा मी स्टार्टिंगलाच नोट करून दिलता. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ठीक आहे, कम्प्लिटेड एव्हरीवन? चेक करा बरं एकदा. 28 पर्यंत सॉल्व्ह झाले तुमचे सर्व? ओके, त्यानंतर 28 क्वेश्चन नंबर, व्हॉट इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. तर एक्सटेन्सिव्ह, तर सो दिस इज क्वेश्चन. आय थिंक हा क्वेश्चन मेन्शन केलाय का आपण कोणत्या चॅप्टर मधला? येस, झाले ते. त्याच्यानंतर एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द थर्मोडायनॅमिक्स. तर हा क्वेश्चन एक्सटेन्सिव्ह, इंटेन्सिव्ह, आयसोबेरिक आणि ॲडियाबॅटिक प्रोसेस डिफाईन, डेफिनेशन विचारलंय त्यांनी एक्सटेन्सिव्ह आणि इंटेन्सिव्ह. तर दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द थर्मोडायनॅमिक्स, केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स. Get it? Extensive property means the property whose value independent of amount of substance intensive आणि depends on amount of substance extensive. Get it? आणि आयसोबेरिक मध्ये काय असतो? प्रेशर कॉन्स्टंट असतो, प्रेशर इज कॉन्स्टंट. आणि ॲडियाबॅटिक प्रोसेस मध्ये हीट नायदर बी ऍब्सॉर्ब नॉर बी इव्हॉल्व्ड, सो Q इज इक्वल टू 0. डेफिनेशन लिहायचे होतं. डेफिनेशन सो सिंपल आहे. आयसोबेरिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टंट ड्युरिंग द ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस. Adiabatic process मध्ये, adiabatic process is a process in which the heat energy neither be absorbed nor be evolved. And extensive property is a property whose value depends on the amount of substance present in the system. And intensive property मध्ये the property which value independent on the amount of substance present in a system. आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स लिहायचे होते एक्सटेन्सिव्हचे आणि इंटेन्सिव्हचे. डेन्सिटी, सरफेस टेन्शन, विस्कॉसिटी. गेट इट? इन दिस वे.
What are enzymes? Enzymes are biological catalyst, are the biochemical catalyst. Biological catalyst. Biological catalyst. बस एवढंच लिहायचं. What are enzymes? Enzymes are biological catalyst. We'll get the 1 mark. आणि write the atomic numbers of transuranium element 93 to 104. Get it? 93 to 104. atomic number लिहिला का तुम्ही? हे काल मी तुम्हाला सजेस्ट पण केलं होतं पहा की ट्रान्सयुरॅनियम एलिमेंटचा atomic नंबर कुठून कुठे स्टार्ट असेल. ट्रान्सयुरॅनियम एलिमेंट्स ऍट द एंडला पण दिलं होतं मी तुम्हाला नोट करून की ट्रान्सयुरॅनियम एलिमेंट्स देन व्हॉट इज देअर atomic numbers. तर ट्रान्सयुरॅनियम एलिमेंटचा atomic नंबर किती असेल? तुम्ही नोट पण केलं असेल. 93 to 104 नका लिहू कारण 104 एकदम कट ऑफ व्हॅल्यू झाली ना. 104 तर बियॉन्ड झाली. 103 घ्या वाटलं तर आपण हे द्या 103 कारण 104 ला संपणार आहे ती सिरीज. 104 ला सिरीज संपते ना. 103 ला घ्या. 103 म्हणजे द एलिमेंट्स atomic नंबर 93 to 103 इज कन्सिडर ॲज अ ट्रान्सयुरॅनियम. मग ग्रेटर दॅन 92 पाहिजे ना युरॅनियम नंतरचे. मग 93 to 103 पाहिजे. येस दिस इज द राईट द atomic numbers ऑफ ट्रान्सयुरॅनियम एलिमेंट्स. बोला. Write the atomic numbers of the transuranium element. The transuranic element atomic number 93 to 103. 93 to 103. Get it? 104 नका लिहू. 104 म्हणजे कट ऑफ व्हॅल्यू होती ती ऍक्च्युअली म्हणजे एंडलाच होणार आहे. 104 मध्ये डी ब्लॉक मध्ये एंटर होईल तो. तर 103 ला एंड करायचं. ट्रान्स में ग्रेटर दॅन 92. ग्रेटर दॅन म्हणजे झेड ग्रेटर दॅन 92 is called as a transuranium elements, particularly 93 to 103. ठीक आहे. हा क्वेश्चन डी ब्लॉक मधला आहे. ट्रान्शन मधला आहे. आणि व्हॉट आर एन्झाइम्स हा क्वेश्चन बायोमॉलिक्युल्स मधला. दिस इज द व्हॉट आर एन्झाइम्स बायोमॉलिक्युल्स. आणि राईट द ॲटॉमिक नंबर ट्रान्सुरॅनियम एलिमेंट्स 93 to 103. हा ट्रान्झिशन आणि इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स मधला क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट इज द प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ क्युबिक लॅटिस. हा मी तुम्हाला रात्री पण सजेस्ट करून दिलता. इव्हन त्याची कॅल्क्युलेशन पण करून दिलते तुम्हाला. आय होप की तुम्ही सॉल्व्ह केला असणार आहे. दिस इज टू मच इझी. गेट इट. मी याचे कॅल्क्युलेशन्स पण करून दिलते तुम्हाला. तर हा ओके दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेटचा क्वेश्चन आहे. तर टाइप ऑफ क्युबिक सिस्टीम तुम्हाला विचारलंय. सॉलिड स्टेट एज लेंथ दिलेलं आहे. एज लेंथ इज इक्वल टू आणि डेन्सिटी रो पण दिलेलं आहे आणि मास पण दिलेलं आहे. मास इज इक्वल टू 60. सो ओके सो सिंपल क्वेश्चन आहे. इझी क्वेश्चन आहे. ठीक आहे मी सॉल्व्ह करून देईन आपल्याला हा क्वेश्चन. So yes, this is the question number 29. So write the question number 29 here. Question number 29. So what we have to calculate? N calculated ना. N कारण type of crystal lattice करेन तुम्हाला. नंतर एज लेंथ गिव्हन आहे. हाऊ मच एज लेंथ 400 नॅनोमीटर. 400 पिकोमीटर दिले. ठीक आहे पिकोमीटर. तर पिकोमीटरचं काय करा 400 इंटू 10⁻⁻12 मीटर म्हणजे किती होतील हे 400 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर म्हणजे थोडक्यात 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर. याचा ए क्यूब लगेच करून घ्या आपण. मी सोपं वाटेल तुम्हाला. ए क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर आणि त्याचा क्यूब करून घ्या. हाऊ मच व्हॅल्यू 4 चा क्यूब 64 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब.
18 म्हणजे व्हॅल्यू डायरेक्ट पुट करता येईल फॉर्म्युल्यामध्ये. नंतर डेन्सिटी, डेन्सिटी इज इक्वल टू हाऊ मच 6.25 आणि ग्रॅम पर एम एल. ग्रॅम पर एम एल म्हणजे सेंटीमीटर क्यूब. ग्रॅम पर एम एल म्हणजेच किती, सेंटीमीटर क्यूब, ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. आणि देन मोलार मास हे गिवन दिले तुम्हाला हाऊ मच 60 ग्रॅम पर मोल. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला, डेन्सिटी इज इक्वल टू m into n, this a cube divided by the Avogadro number. आता इथे जरी व्हॅल्यू पुट केली तर तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर मिळणार आहे. मग डेन्सिटीची व्हॅल्यू हाऊ मच 6.25, तिथे मी व्हॅल्यू पुट करून देतो 6.25 इज इक्वल टू व्हॉट इज द m व्हॅल्यू 60 इंटू n वी हॅव टू कॅल्क्युलेटेड, आणि a क्यूब हाऊ मच, a क्यूब 64 into 10 raised to minus 24 into Avogadro number 6.022 into 10 raised to 23. Get it? आता मी काय करेन की यांच्यामध्ये हे 10 raised to minus 24 हे कॅन्सल करेन, पण याचा एक पॉईंट शिफ्ट करून घेईन, चालेल ना 6.4 ला. म्हणजे 6.25 इज इक्वल टू 60 इंटू n, आणि इथे पॉईंट शिफ्ट करून ठेवतो मी 6.4 इंटू 10 रेज टू किती होते, हे 6.022 घ्या, 6.022 6.022. ठीक आहे. नंतर n इज इक्वल टू, आता हे सॉल्व करा ना, आपली जिथे जागा पण कमी पडली माझ्याकडे, n इज इक्वल टू, तर पुढच्या याच्यात घ्या आपण, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6.25 into 6.4 into 6.022 and this whole divided by how much, 60. तर ते सॉल्व करा बरं, यांचा नंबर किती होतोय, रॉंग झालं काही ना, नाही ना काही रॉंग झालं, करेक्ट सॉल्व केला आपण. 6.4 डाऊन केलेत, गेट इट, 64 केलेत, हे 6.6 आणि डिवायडेड बाय 60. येस, आन्सर मिळालाच पाहिजे तुम्हाला. जस्ट 6 जरी घेतले तुम्ही तरी चालते ना. हे एक 0 वाटलं तर अजून कमी करताय घ्यायचा, 0.6 करताय कुठंतरी, मग 6 ला कॅन्सल होऊन जातील ना हे. गेट इट, म्हणजे 6 ला जरी काम कॅन्सल केले, ठीक आहे. मी एक अप्रॉक्सिमेशनला जातो का, हे 6 आहे आणि हे 60, मग 10 होतील ना. मग 6.25 इंटू 6.4 किती होतील हे, दॅट्स 10, आणि n इज इक्वल टू 6 किती होतील, 6 36, म्हणजे नियरली 4 ला आन्सर देईन मला असं वाटतं. हे नियरली आन्सर ॲज अ 4, नियरली आन्सर किती, 4 म्हणजे कोणती टाईप, FCC युनिट सेल, FCC टाइप ऑफ युनिट सेल. तर FCC टाइपचं युनिट सेल असेल. क्लिअर आहे. तर दिस इज द आन्सर ॲज अ टाइप ऑफ क्युबिक लॅटिस कोण आहे, FCC. प्लीज चेक करा प्रॉब्लेम. गेट इट, दिस इज द फर्स्ट ॲज अ गिवन थिंग्स. हे मी तुम्हाला काल पण सॉल्व करून देतो पहा. 400 जर का पिकोमीटर असेल तर त्याचे मीटर सेंटीमीटर कसे बनवायचे. ओके, हां, कालच्या सेशनमध्ये चेक करा, तुम्हाला तिथे पण दिसेल हाऊ टू कॅल्क्युलेट द पिकोमीटर इंटू सेंटीमीटर. गेट इट, कन्वर्ट करायचे आणि कन्वर्जन नंतर मग ते व्हॅल्यू पुट करायचे, आणि त्याच्यानंतर मग FCC युनिट सेल मिळेल. तर जनरली 6 इंटू 6 36 ना, 36 आणि काहीतरी समथिंग वाढेन डिवायडेड बाय 10, म्हणजे 40/10 इन 40/10 म्हणजे किती, 4, नियरली 4 ना. गेट इट. सो दिस इज FCC टाइप ऑफ युनिट सेल. क्लिअर आहे. नेक्स्ट इज द नॅनो सायन्स. तर नॅनो सायन्स म्हणजे काय, डेफिनेशन्स आहे. तर ही नॅनो केमिस्ट्री मधली आहे, नॅनो अँड ग्रीन केमिस्ट्री मध्ये. केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनायट्राइल, त्याला पॅन असं म्हणतात, पॅन. नॅनो सायन्सची डेफिनेशन माहिती आहे. नॅनो सायन्स इज द सायन्स विच इज दॅट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री अँड द नॅनो टेक्नॉलॉजी. गेट इट. सो दिस इज द ऍप्लिकेशन implementations of the nano science in the chemistry.
Write the chemical reaction for preparation of polyacrylonitrile. Introduction to polymer chemistry. Introduction to polymer chemistry. हा question introduction to polymer मधला question आहे. The PAN, how to prepare the PAN, polyacrylonitrile. So this is the reaction where the polyacrylonitrile CH2 double bond CH and here it written as a CN, cyanide. So this is the addition polymerization. Addition polymerization. So ही reaction addition polymerization ची reaction आहे. आणि इन दिस वे, तर हे लिहिताना असं लिहायचं, हा डबल बॉन्ड इकडे शिफ्ट करायचा आणि याचे एन मॉलिक्यूल घ्यायचे आणि हा असा लिहायचा CH2 CH इथे CN आणि देन त्याच्या बाहेर ब्रॅकेट नोट करायचं, दिस इज ब्रॅकेट आणि सो इट इज एन. सो याचं नाव काय, ॲक्रिलोनायट्राइल आणि याचं नाव आहे पॉलीॲक्रिलोनायट्राइल. नेम मध्ये फक्त हा फरक आहे. पॉली म्हणजे हा पॉलिमर आहे, हा मोनोमर आहे. दिस इज मोनोमर अँड दिस इज पॉलिमर. हा पॉलिमर आहे, गेट इट. सो दिस इज सो सिंपल रिएक्शन. acrylonitrile into that's a polyacrylonitrile. क्लियर आहे. आय होप की सर्वांनी लिहिलं असेल, हे तो सॉल्व्ह केलं असेल. सो सिंपल रिएक्शन होती पॉलीॲक्रिलोनायट्राइल, ॲडिशन पॉलिमरायझेशनची रिएक्शन. दिस इज द ॲडिशन पॉलिमरायझेशन पॅन. तर ॲक्रिलोनायट्राइल घ्या. ॲक्रिलोनायट्राइल म्हणजे काय, व्हिनिलिक सायनाइड. हा, याला अजून एक नाव आहे व्हिनिलिक सायनाइड. व्हिनिलिक सायनाइड ॲडिशन पॉलिमरायझेशन. थोडं हिटिंग द्यायला लागेल. पॉलीॲक्रिलोनायट्राइल, ठीक आहे. पॅन म्हणतात त्याला. पॉलीॲक्रिलोनायट्राइल म्हणजेच काय, पॅन. इट इज ऑल्सो रिप्रेझेंट ॲज अ पॅन, ठीक आहे. नेक्स्ट, derive the relationship between the half life and the rate constant of first order reaction. ठीक आहे. मी तर हे तुम्हाला काल पण सांगितलं होतं. केमिकल कायनेटिक्सचा क्वेश्चन आहे. दिस इज फ्रॉम केमिकल कायनेटिक्स. हे पण सर्व प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनच आहे ॲज इट इज. हाफ लाईफ टाइम विचारलाय तुम्हाला आणि रेट कॉन्स्टंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तर त्यांच्यामध्ये रिलेशन काय असणार आहे. सो दिस इज हाऊ टू estimate the relation. So this is the at the time t is equal to that's the t half. At the t is equal to t half or the half life time. Initial concentration of the reactant, concentration at the time t is equal to initial concentration divided by 2. Get it? So the at the concentration A by 2. So this is the K is equal to 2.303 divided by T into log to the base 10 of the initial concentration divided by concentration at time T. Get it in this way. So by putting these values, so this is the K is equal to 2.303 and this is the T stand for the T half into log to the base 10 of the A naught. This is the A naught divided by at time T how much, A naught divided by 2. Get it? So this is the A naught divided by 2, A naught divided by 2 get cancelled. So what we have to came here? So this is the T half, मी असं व्यवस्थित लिहीन. T half is equal to 2.303 divided by K not here, K, and then into this is 1 by 2 म्हणजे log 2 ना. This is log to the base 10 of the 2. So T half is equal to 2.303 log 2 ची व्हॅल्यू 0.3010
this whole divided by K. And what is the multiplication here? T half is equal to 0.693 divided by K. So this is your final answer. Get it? This is your final answer. So this is for first order reaction. First order reaction, T half is equal to 0.693 divided by K. Okay, तर याला तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील. दिस इज फॉर 2 मार्क्स. डेरिव्हेशन्स पण मी तुम्हाला काल पण सांगितलं की फर्स्ट ऑर्डर आणि झिरो ऑर्डर, तर ह्या दोघांपैकी एक तर नक्कीच असेल, झिरो किंवा फर्स्ट ऑर्डर. एक तर इंटिग्रेटेड एक्सप्रेशन किंवा त्यांचं हाफ लाईफचं एक्सप्रेशन. टोटल असे 4 डेरिव्हेशन्स आहे. 4 पैकी एक येतं आणि एकाचे न्यूमेरिकल येतात. ओके, क्लिअर आहे? क्वेश्चन समजलाय सर्वांना? हाफ लाईफ आणि रेट कॉन्स्टंट. राईट द नेट सेल रिएक्शन ड्युरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लीड अक्युम्युलेटर. मी लीड अक्युम्युलेटर तुम्हाला कालच IMP सांगितलं, त्याची डायग्राम आणि रिएक्शन्स. डायग्राम, रिएक्शन, लीड अक्युम्युलेटर. तर दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये लीड अक्युम्युलेटरच्या डिस्चार्जिंगच्या रिएक्शन लिहायच्या होत्या. डिस्चार्जिंग मध्ये काय असणार आहे? एनोड आणि कॅथोड पाशी कोणत्या रिएक्शन्स होतात? ऍट द एनोड अँड कॅथोड व्हॉट हॅपन अँड ड्युरिंग डिस्चार्जिंग. तर सो डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलायटिक सेल. सो त्याचे रिएक्शन अकॉर्डिंग टू, म्हणजे एनोड आणि कॅथोडचे टर्मिनल वाईज क्वेश्चन रिएक्शन आले पाहिजे. ओके, झाले सर्वांचं? So this is the question. How much question number? Question number 30. Discharging reaction. Discharging of lead storage battery. Lead accumulator. Lead accumulator. तर डिस्चार्जिंग ऑफ लीड अक्युम्युलेटर मध्ये रिएक्शन अशा लिहायच्या तुम्हाला. PB plus PbO2 plus 4H plus twice SO4 minus 2 use twice PbSO4 solid आणि plus twice water. Get it? Plus solid water. तर बस एवढीच रिएक्शन लिहायची होती तुम्हाला. डिस्चार्जिंग ची रिएक्शन. गेट इट? राइट द सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लीड अक्युम्युलेटर. बस दिस इज सेल रिएक्शन कम्प्लिटेड. आणि ही तुम्ही अशी पण लिहिली असते तरी चालली असते, म्हणजे हे एकत्र पूर्ण लिहून, म्हणजे हे पूर्ण एकत्र जर का असे लिहिले असते तरी पण चालले असते. म्हणजे टॉईस H2SO4 टॉईस H2SO4 असं लिहिलं असतं तरी पण चाललं असतं एकत्र. बस एवढंच लिहायचं होतं. दिस इज द रिएक्शन. आणि याच्या अपोजिट लिहिली का ती चार्जिंगची होते. याच्या अपोजिट कशी होते? चार्जिंगची. सो H2SO4 इज कंज्यूम. इथे नोट करायचं. देअरफॉर H2SO4 इज कंज्यूम. H2SO4 इज कंज्यूम. and density, concentration decreases. Concentration H2SO4 decreases आणि concentration decrease झालं तर density decrease होते. Density decreases and potential also decreases. Cell potential decreases. Get it? बस एवढं नोट करायचं होतं. एवढीच रिएक्शन ना, ओनली दिस रिएक्शन. डिस्चार्जिंग ऑफ लीड अक्युम्युलेटरची रिएक्शन ना. नेट सेल रिएक्शन विचार ना तुम्हाला. राईट द नेट सेल रिएक्शन. क्वेश्चन व्यवस्थित वाचला का आपण? क्वेश्चन मध्ये काय झालंय तुम्हाला? नेट सेल रिएक्शन ना. नेट सेल मध्ये डायरेक्ट फायनल रिएक्शन लिहायची. दोन्ही एकत्र रिएक्शन लिहायच्या होत्या. नेट सेल रिएक्शन क्लिअर आहे? नेट सेल रिएक्शन.
प्लीज चेक करा एकदा. आपण समजले सर्वांना. नेट सेल रिएक्शन कशी लिहायची होती. दिस इज अ नेट सेल रिएक्शन. नेट सेल रिएक्शन. आणि हीच रिएक्शन जर का मी अपोजिट लिहिली असती तर ती चार्जिंगची झाली असती. सो दिस इज अ डिस्चार्जिंग रिएक्शन. डिस्चार्जिंग मध्ये H2SO4 काय होतो, कंझ्युम होतोय आणि कॉन्सन्ट्रेशन H2SO4 डिक्रीज होते, डेन्सिटी डिक्रीज होते आणि सेल पोटेन्शियल डिक्रीजेस. गेट इट. आणि कॉन्सन्ट्रेशन किती असतं, 38% ना, 38% H2SO4. ओनली नेट सेल रिएक्शन एबल टू राइट इट. क्लियर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन ॲज अ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड. पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक. आता पॅरॉक्सी दिलाय आणि सल्फ्युरिक आहे. सल्फ्युरिक RiC ना, म्हणजे +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. IC ऍसिड म्हणजे +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. आणि मोनोसल्फ्युरिक आहे, मोनोसल्फ्युरिक पॅरॉक्सी. स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे. तर दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18. 16, 17, 18 मधला क्वेश्चन आहे. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड. पॅरॉक्सी लिंकेज ड्रॉ करायचे आपल्याला. गेट इट. तर मी इथे तुम्हाला ड्रॉ करून देईन. दॅट्स अ पॅरॉक्सी. पॅरॉक्सी मोनो sulfuric acid. The structure in this way: HO, O, S double bond O, double bond O आणि OH. बस, that's it. This is your structure. Peroxy monosulfuric acid. Peroxy monosulfuric acid. फॉर्म्युला लिहू शकता आपण इथे. H2 S 2 and 2 4 5 O5. This is molecular formula. Molecular formula. Molecular formula काय, H2SO5. H2SO5. Peroxy monosulfuric acid. नावाच्या मागे IC वर्ड आला ना, असं IC, तर ऑक्सिडेशन स्टेट +6 असते आणि OUS आला तर +4 असते. आणि पॅरॉक्सी म्हणजे कोणती, तर ही लिंकेज, ऑक्सिजन ऑक्सिजन लिंकेज, याला म्हणतात पॅरॉक्सी. आणि मोनो म्हणजे काय, सिंगल, एकाच बाजूला. दुसऱ्या बाजूला असेल तर डाय आला असता, डाय पॅरॉक्सी. गेट इट इन दिस वे. आणि याची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असते, सल्फरची +6, म्हणजे 6 बॉन्ड असतात त्याला. टोटल बॉन्ड किती, 6 बॉन्ड्स. सो दिस इज अ +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. गेट इट. व्हेरी इझी क्वेश्चन. हे मी तुम्हाला काल पण नोट करून दिलं की यांच्यापैकी एक क्वेश्चन तर फिक्स येईल. ओके, क्लियर आहे. कंप्लीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन ॲज अ क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 मध्ये मेन्शन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. फक्त अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मेन्शन करायचे आणि जिओमेट्री लिहायची. क्वेश्चन 2 मार्क्सला, 1 मार्क्सला, 2 लाईन. तर हा कोऑर्डिनेशन मधला आहे. दिस इज द कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. मी काल तुम्हाला जे 4 कंपाऊंड नोट करून दिलते, 4 स्टार्टिंगला लेक्चर, कालचं सेशन चेक करा एकदा. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला कोऑर्डिनेशनचे 4 कंपाऊंड दिलते. तर 4 पैकी हे 2 आहे. आणि तुम्हाला हे पण सांगितलं होतं की ते 4 पैकीच विचारणार तुम्हाला. तर 4 दिलते, त्या 4 पैकी हे 2 तर ॲज इट इज आलेले. आणि हे पण सांगितलं होतं की त्यांची जिओमेट्री करून ठेवा आणि अनपेड इलेक्ट्रॉन. जिओमेट्री आणि अनपेड इलेक्ट्रॉन एकाचे टेक्स्टमध्ये रॉंग दिलेले आहेत. गेट इट. टेक्स्टमध्येच रॉंग दिलंय, पण ते चेक करून म्हटलं ते करा आपण व्यवस्थित. गेट इट. मी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आणि जिओमेट्री ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. गेट इट. तर निकेल फक्त काय लिहायचे, अनपेड इलेक्ट्रॉन लिहायचे आणि जिओमेट्री लिहायच्या. बाकी काय हॅबिडायशन काय लिहायचं नाही तिथे. हॅबिडायशन अपेक्षितच नाही ना तुम्हाला, कारण त्याने नोटीस केलं नाही तिथे. फक्त काय लिहायचे, अनपेड इलेक्ट्रॉन आणि दॅट्स जिओमेट्री. मग जिओमेट्री मध्ये तुम्हाला फक्त नोट करायचे स्क्वेअर प्लेनर आहे का टेट्राहेड्रल आहे, इन दिस वे. गेट इट. हा, सॉल्व्ह केले का आपण हे, सॉल्व्ह केले? प्लीज रिप्लाय करा एकदा, सांगा मला आपल्यापैकी सॉल्व्ह केले आहेत का. NiCl4. तर पहिल्यांदा NiCl4 घ्या. आणि NiCl4 हा काय, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आहे ना. सो दिस इज द क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगॅंड. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर हाऊ मच, 31. Question number 31, nickel, NiCl4. So what is, okay, how to draw?
Ni, this is Cl, this is Cl, Cl, and this is Cl, and this is square planar. Go get it? So in this way. आणि त्याच्या बाहेर 2 मायनस लिहायचे, 2 मायनस. सो व्हॉट इज द ज्योमेट्री? दॅट्स अ टेट्राहेड्रल. तर इथे ज्योमेट्री नोट करायची ना तुम्हाला, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. आणि अनपेड इलेक्ट्रॉन पण लिहायचे ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक आहे, जागा आता इथे माझ्याकडे कमी, पण मी इथे नोट करतो. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, unpaired electrons, unpaired electrons is equal to, तर 2 unpaired electrons आहे. unpaired electrons काय 2 आहे, म्हणजे हा पॅरामॅग्नेटिक आहे. दिस इज पॅरामॅग्नेटिक आणि कलर्ड आहे. पॅरामॅग्नेटिक आणि कसं आहे, कलर्ड आहे. पॅरामॅग्नेटिक कलर्ड आहे. ठीक आहे, पण त्याने काही विचार नाही. पण अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आहे, हे महत्वाचं आहे. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किती आहे, 2 आहे. आणि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आहे. ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 आहे आणि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आहे. हा दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. बस एवढंच लिहायचं होतं पहा. तर याला 1 मार्क्स मिळेल तुम्हाला. दिस इज फॉर 1 मार्क्स. आणि त्याच्यानंतर आता सायनाइड. सायनाइड साठी कसं लिहायचं होतं, स्क्वेअर प्लेनर लिहायचं होतं. म्हणजे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ना, तर टेट्राहेड्रलच्या ऐवजी काय लिहायचं होतं आता, स्क्वेअर प्लेनर. म्हणजे 2 नंबर, नंबर 2. तर इथे नोट करायचं होतं Ni, या बाजूला सायनाइड, या बाजूला सायनाइड इन दिस वे, सायनाइड आणि देन सायनाइड, असं. गेट इट? इन दिस वे. आणि 2 मायनस. तर इट इज कॉल्ड ॲज अ स्क्वेअर प्लेनर, स्क्वेअर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वेअर प्लेनर ज्योमेट्री. आणि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, unpaired electrons is equal to 0. 0 आहे, म्हणजे हा कसं आहे, डायमॅग्नेटिक आहे. डायमॅग्नेटिक, डायमॅग्नेटिक. आणि हा कसा आहे, कलर, ओके, कलरलेस आहे. कलरलेस, डायमॅग्नेटिक कलरलेस आहे. बस एवढंच लिहायचं होतं का, इन दिस वे. एवढं जरी तुम्ही ड्रॉ केलं असेल तरी तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील. एक एक मार्कला एक स्ट्रक्चर ना, एक स्ट्रक्चर एक मार्कला. गेट इट? स्ट्रक्चरला 1 मार्क्स मिळतील आणि त्यांचे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लिहायला पण 1 मार्क्स, विथ इन्क्लूड 1 मार्क्स, हाफ मार्क जातील त्यामध्ये. तर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ करायची इथे. आणि ते स्क्वेअर प्लेनर, टेट्राहेड्रल स्क्वेअर प्लेनर आणि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. तर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स NiCl4 मध्ये 0 आहे, 2, आणि NiCN4 मध्ये 0 आहे. म्हणजे एक कॉम्प्लेक्स पॅरामॅग्नेटिक आहे, एक कॉम्प्लेक्स डायमॅग्नेटिक आहे. इन दिस वे. क्लियर आहे? तर दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. कन्वर्ट द फॉलोइंग. हा एक क्वेश्चन दिलाय पहा, कन्वर्ट द फॉलोइंग. आता हे क्वेश्चन्स मध्ये मी एक तुम्हाला आताच पॉईंट सांगितला पहा, की कन्वर्ट द फॉलोइंग्स मध्ये इथेन नायट्राइट टू इथेनॉल हा बरोबर आहे, पण बी नंबरचा तो रॉंगच क्वेश्चन दिलाय. कारण तो सायक्लोहेक्झेन नोट केला ना त्यांनी. सायक्लोहेक्झेन नाही, तिथे सायक्लोहेक्झिन पाहिजे होता. म्हणजे इन दिस वे, सायक्लोहेक्झिन. सायक्लोहेक्झिन केम इन फॉर ऑक्सिडेशन to give the adipic acid. म्हणजे +1 बोनस मार्क्स ओनली दोज अटेम्प्टेड अँड नोटेड. ज्यांनी नंबर 2 लिहिलाय, बी नंबर लिहिलाय, असं क्वेश्चन नंबर 31 आणि बी नोट केलाय, यस, त्यांना याचे मार्क्स मिळतीलच, शुअर मिळतील. गेट इट? आता इथेन नायट्राइट टू इथेनॉल तयार करायचं आहे. इथेन नायट्राइट टू इथेनॉल. कोण सांगेल मला कोणती रिॲक्शन असते नी? स्टीफन रिॲक्शन. आठवतंय तुम्हाला स्टीफन? स्टीफन रिॲक्शन. तर स्टीफन रिॲक्शन मध्ये सायनाइडचं कन्व्हर्जन अल्डेहाइड मध्ये होतंय. ओके, आर यू एबल टू राईट द रिॲक्शन? स्टीफन रिॲक्शन. पहा, सगळं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की स्टीफनच्या रिॲक्शन्स इम्पॉर्टंट आहे. तर त्या तुम्हाला डायरेक्ट रिॲक्शन थ्रूच विचारतील डिरेक्टली. आय होप की तुम्ही ही रिॲक्शन लिहिली असेल व्यवस्थित. आणि टेक्स्ट मध्ये तुमच्या डायरेक्ट सॉल्व्ह पण केलेली माहिती ना स्टीफन रिॲक्शन. इथेन नायट्राइल स्टॅनस क्लोराइड HCl रिडक्शन करायचे पहिल्या स्टेपला, इमाइन तयार करायचे, आणि देन इमाइन झाल्यानंतर नेक्स्ट इज अ इथेनॉल. गेट इट? तर दॅट्स मिस रिॲक्शन सॉल्व्ह करून देतो आपल्याला. नोट करा आपण.
क्वेश्चन नंबर 31 मध्येच रिॲक्शन आहे. सब क्वेश्चन मध्ये दॅट्स ए नंबर ए, that's ethane nitrile. So this is the CS3 C triple bond N, and when they react with the twice hydrogen in the presence of the SnCl2 stannous chloride SCl, this undergoes the reduction reaction, and then to use the CS3 CH double bond NH and SCl. So it is called as a imine hydrochloride, ethanamine hydrochloride. This is intermediate. Get it in this way. आणि ह्या कंपाऊंडचं नाव काय? मिथिल सायनाइड किंवा इथेन नायट्राइल. मिथिल सायनाइड, इथेन नायट्राइल हे IUPAC नेम आहे. आता त्यानंतर त्याची रिॲक्शन कशाला? हायड्रोलिसिस करायचं. सो सिंपल. ओके, दॅट्स सेकंड स्टेपला हायड्रोलिसिस H3O+. हायड्रोलिसिस केलं आपण तर हा जो बॉन्ड आहे ना, हा बॉन्ड ब्रेक होतो आणि NH आणि त्यापासून डायरेक्ट तयार होतं अमोनियम क्लोराइड. गेट इट? आणि वॉटर, म्हणजे हा बॉन्ड ब्रेक होणार आहे, डबल बॉन्ड ब्रोकन डाऊन. गेट इट? सो दिस इज द प्रोडक्ट CS3, इथे C डबल बॉन्ड O आणि इथे काय राहणार आहे H. दिस इज द H आणि प्लस अमोनियम क्लोराइड ॲज अ बाय प्रोडक्ट. So this is acetaldehyde. It is also called as ethanol. Ethanol is the IUPAC name. आणि अमोनियम क्लोराइड ॲज अ बाय प्रोडक्ट. तिथे अमोनियम क्लोराइड हा बाय प्रोडक्ट तयार होतोय. गेट इट? सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ स्टीफन रिॲक्शन. त्यामुळे ही रिॲक्शन पूर्ण स्टीफनला रिलेटेड आहे. स्टीफन reaction. Get it? Name reaction through in Stephen reaction. Clear आहे सर्वांना? तर प्लीज चेक करा एकदा. समजलंय सर्वांना? व्हेरी इझी क्वेश्चन. स्टीफन रिॲक्शन. तर प्लीज नोट डाऊन. मिथिल सायनाइड म्हणजे इथेन नायट्राइल प्लस टॉइस H. आता हे टॉइस H कसे ऍड होतात पहा. हे दोन हायड्रोजन आहे ना, दोन का ओके, C ट्रिपल बॉन्ड CN मध्ये त्याच्यामध्ये एक हायड्रोजन ऍड होणार आहे. म्हणजे एक हायड्रोजन इथे ऍड होणार आहे आणि दुसरा नायट्रोनला ऍड होतं. गेट इट? इन दिस वे. and then to use a ethanamine hydrochloride intermediate, and then ethanamine hydrochloride intermediate undergoes the hydrolysis. So this is hydrolysis reaction. Hydrolysis with water undergoes the heating, then to form acetaldehyde plus ammonium chloride. Ammonium chloride as a byproduct. Get it? In this way. Clear है? झाले सर्वांचं. आणि त्याच्यानंतर हा एक कोणता बी नंबर, तर बी नंबर हा ऍक्च्युली +1 बोनस मार्क्स मिळेल तुम्हाला. तर बी नंबर +1 बोनस मार्क्स मिळेल ओनली दोज अटेम्प्टेड अँड नोटेड डाऊन. कारण त्याच्यामध्ये हे जे नोट करून दिलंय ना, हे रॉंग दिलेलं आहे. ANE नव्हतं पाहिजे इथे. गेट इट? ANE हे रॉंग दिलंय तिथे. इथं ENE पाहिजे होतं. ENE सायक्लोहेक्झिन. तर सायक्लोहेक्झिनची रिॲक्शन KMnO4 बरोबर केली ना, तर तुम्हाला ॲडिपिक ऍसिड मिळतं. गेट इट? हे नोट केलंय का आपण? आपल्यापैकी किती मुलांनी नोट करून ठेवलंय? हा क्वेश्चन केलाय का अटेम्प्ट? 31. आणि नंबर पण केलाय का? नंबर केला असेल तर येस मार्क्स नक्कीच मिळतील तुम्हाला. गेट इट? याचे बोनस 1च असेल. MCQs मध्ये नाही मिळणार. MCQचा तो बोनसचा मार्क्स नाही होणार, कारण करेक्ट ऑप्शन तर आहे तुम्हाला तिथे. गेट इट? पण याचे मिळतील तुम्हाला, कारण हे अल्केन्स दिलंय. तर दिस इज प्रिंटिंग एरर ऍक्च्युली, पण क्वेश्चन मध्ये प्रिंटिंग एरर ना, त्याच्यामुळे.
ठीक आहे, काही डाऊट यामध्ये? इज देयर एनी डाऊट? ओके, तर थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस आणि ऑल द बेस्ट फॉर युअर नेक्स्ट पेपर. बायोलॉजी नंतर अजून मॅथमॅटिक्सचा पेपर आहे ना, मॅथ्स पेपर आहे, बायोलॉजी पेपर आहे, कम्प्युटर सायन्स आहे अजून, आणि सीईटी असो, तर त्याच्यानंतर तुमची सीईटी असेल. ओके, इज देयर एनी डाऊट इन दिस सेशन? ओके, नेक्स्ट सेशन मध्ये IMP क्वेश्चन्स मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करेन मॅथ्ससाठी. ठीक आहे, मॅथ्स आणि बायोसाठी पण. तर बरेचशा स्टुडंटचे कमेंट्स आहे की त्यामध्ये त्यांना बायो मॅथ्स पण पाहिजे, त्याचे IMP क्वेश्चन्स. ठीक आहे, तर ते आपण द्यायचा प्रयत्न करू. तर नेक्स्ट सेशनमध्ये मॅथ्सचे IMP क्वेश्चन देईन मी तुम्हाला, पार्ट 2 चे देईन स्टार्टिंगला आणि नंतर पार्ट 1 चे. ओके, ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर तुमचे सीईटीचे असेल, ठीक. तर सीईटी जॉईन करून घ्या आपण लवकरात लवकर, आणि सीईटीचा क्रॅश कोर्स लवकर स्टार्ट होईल, हो, ॲज सून ॲज पॉसिबल. त्यामध्ये सर्व प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सॉल्व्ह करून मिळतील तुम्हाला. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स 2023, 22, 21, गेट इट, ऑर सिलेक्टेड क्वेश्चन्स ॲज वेल ॲज. त्यातले तुम्हाला मॉक टेस्ट पण मिळतील. जसे मी तुम्हाला बोर्डसाठी मॉक टेस्ट प्रोव्हाइड केलं त्या, तर सेम ॲज इट इज मॉक टेस्ट पण मिळतील तुम्हाला. आणि मोर दॅन मॉक टेस्ट तुम्ही 10-15 मॉक टेस्ट जरी सॉल्व्ह केल्या तर येस, इट इज मोर दॅन सफिशियंट टू गेट द +40 मार्क्स. तर सीईटी मध्ये +40 मार्क्स म्हणजे नियरली 99% आहे. ओके, तर एक लक्षात ठेवा आपण. आणि नंतर जेई आणि नीट पण एक्झाम आहे तुमच्या, त्याचे पण तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व्ह करून मिळतील. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पर्टिक्युलरली 2024 चे जानेवारी अटेम्प्टचे जेई मेन्सचे स्टुडंटसाठी, आणि नीटसाठी तर थ्रू आउट फ्रॉम 2020 दॅट्स 13 to 2023 अप टू. ओके, ऑल प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स फॉर नीट एक्झाम, जेई मेन ॲज वेल ॲज, आणि सीईटी साठी 23, 22, 21 मोर दॅन सफिशियंट, गेट इट. बट सिलेक्टेड क्वेश्चन्स, सिलेक्टेड, कारण जे अपकमिंग एक्झामला सीईटीला जे क्वेश्चन्स विचारतील IMP क्वेश्चन्स, तर तेच द्यायचा आपण प्रयत्न करेन, आणि विथ सिनॉप्सिस नोट्स. तर त्याच्याबरोबर तुम्हाला सिनॉप्सिसच्या नोट्स पण मिळतील. ओके, ठीक आहे. काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. अँड थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस अँड ऑल द बेस्ट फॉर युअर नेक्स्ट पेपर्स ऑल्सो. थँक्यू.